Hallelujah. Are you all doing good? అందరు బాగున్నారా? God is good. Amen. Hallelujah. Are you all blessed? How many of you are blessed last Sunday? ఎంతమంది దీవించబడ్డారు? మీరు మిగిలిన ఎవరు దీవించబడలేదా? Yeah. 7 keys for spiritual breakthrough or financial breakthrough. Amen. Hallelujah. మీరు కొన్ని మీ లైఫ్లో ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు. యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దెమ్, రైట్ ఇట్ ఆన్ ద వాల్. Amen. Hallelujah. And then meditate over and over and over. What చూడండి, the tragedy of many people is they don't apply the revelation of God's word. చాలామంది దేవుని యొక్క వాక్యమును వాళ్ళు వినిన తర్వాత ఆ ప్రత్యక్షతను వాళ్ళు అప్లై చేసుకోరు. ఇఫ్ యూ డోంట్ అప్లై, దెన్ యూ విల్ you will still be in captivity. See, my people are destroyed lack of knowledge. నా ప్రజలు జ్ఞానం లేకే వాళ్ళు చెరపట్టబడుచున్నారు. And that revelation knowledge is very, very important. Hallelujah. Amen. So, the last two things are very powerful things. Urke vaata touch chesi, and I'll go to today. Today is healing service. Amen. Hallelujah. In ప్రార్థన చేసే ప్రార్థనలో one other prayer that I pray is, Lord, make me or teach me how to be a good receiver. Amen. Hallelujah. దేవా, నేను మంచి రిసీవర్గా, or how I can receive from you without any hindrance. Amen. Hallelujah. Teach me, Lord. I want to be the good receiver. ఎందుకంటే there were so many people that were falling on Jesus. యేసు ప్రభు వారి మీద అనేక మంది పడతా ఉన్నారు. But there is only one lady that was healed. She is the good receiver. Hallelujah. అట్లాగే while Jesus was teaching in certain place, అక్కడ all the Pharisees were there, all the teachers of the law were there. ధర్మశాస్త్ర ఉపదేశకులు అందరూ ఉన్నారు. And then the Bible says, the power of the Lord is present with me to heal you. ప్రభు శక్తి నాకు కలదు అన్నాడు. స్వస్థపరచుటకు ప్రభు శక్తి నాకు కలదు. I have the power of the Lord is present with me to heal. But the sad part is nobody in that meeting were healed. ఎవరు స్వస్థపరచబడలా. But there is this one person that is not in the meeting, that was brought by his 4 crazy friends. Amen. Hallelujah. వాళ్ళు పైనుంచి ఆ రూఫ్ని తవ్వి పక్షవాయు కలిగిన వాడిని దించినప్పుడు ఆ వ్యక్తి స్వస్థత పొందాడు. See, all the other people, they want the word, they want revelation, but they don't want application. Hello, are you all here with me? వాళ్ళకి వాక్యం కావాలి, రెవల్యూషన్ కావాలి, కానీ అప్లై మాత్రం చేసుకోరు. And that is a very sad part. You must always come to God like a babe. ఒక చిన్న పిల్లవాడు వచ్చినట్లుగా ప్రతిసారి దేవుని దగ్గరికి రావాలి. And then when you come with that kind of approach, అంటే not with heavy head, నాకు తెలిసింది, నేను చాలా చూశాను, మరి ఏం చెప్పినా కొంతమంది అంటారు, ఏం చెప్పినా మేము చేసామండి, ఏం చెప్పినా నాకు ఇది. So then you are a bad receiver. Come on, right or wrong? ఎందుకని అంటే there is something that we will be missing. దేవుని ఎప్పుడు అడగాలి, Lord, show me the part where I am missing. దేవా, నేను ఎక్కడ మిస్ అవుతున్నా నాకు చూపించు తండ్రి అని అడగాలి. And then God will definitely show you. Hallelujah. 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 So then I'll talk about those things. I'll talk about the covenant of healing. What are the 7 things that I said? Number 1, seeking God, desire to seek the face of God. చూడు, మన జీవితంలో ఏది కావాలన్నా దేవుడి వెతికితే అది దొరికింది. You find what you're seeking when you seek God.
You find what you're seeking when you seek God. మీరు దేవుని వెతికినప్పుడు మీరు వెతికేది మీకు దొరుకుతుంది, మీకు కనబడుతుంది. చాలా మంది they want to get settled in life, they want to get married, they want job, they want this thing, they want that thing. But let me tell you, do you have God the number one priority? విశ్వాసులు అంటే కూడా దాని గురించి ఎట్లా చెప్పాడు, అపనమ్మకస్తులు. ఇట్స్ నాట్ అన్బిలీవర్స్ బట్ అన్ఫెయిత్ఫుల్. చూడండి, దేవుడిని మనం నమ్మగలగాలి. అరే, ఈ వ్యక్తిని నేను ఆశీర్వదించిన, ఈ వ్యక్తి నా సన్నిధిని విడిచిపెట్టాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈ వ్యక్తిని నేను ఉన్నతమైన శిఖరానికి తీసుకెళ్ళిన, నా సన్నిధి విడిచిపెట్టడు, నన్ను విడిచిపెట్టడు, నన్ను వదిలిపెట్టడు అన్న నమ్మకం దేవునికి ఎప్పుడైతే కలిగిద్దో, దేవుడు అప్పుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. The reason why many people are not prosperous is because they are godless. Godless. వాళ్ళ జీవితంలో అన్నీ ఎక్కువే, దేవుడు ఒక్కడే తక్కువ. గాడ్లెస్. ఈరోజు చర్చికి ఎందుకు రాలేదు? గాడ్లెస్. God is not in their life. మీకు ఏది ఉంటే ఏముంది, మీ జీవితంలో దేవుడు లేకపోతే యు ఆర్, నాకు చాలా భయంకరమైన మాట వచ్చింది ఇప్పుడే, నేను ప్రిపేర్ అవ్వని మాట. అంటే ఫీల్ అవుతారు, అంటే మిమ్మల్ని అట్లా వచ్చారు కాబట్టి. మళ్ళీ మిమ్మల్ని కొంతమందికి భలే ఫీలింగ్, మిమ్మల్ని ఎవరిని అట్లా, రానోళ్ళు కూడా అన్నట్లా, ఎవరినేమన్నట్లా. దేవుని లేని వారి గురించి చెప్తున్నాను నేను. ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. There are so many scriptures that were there in my study. మీరు ఇంటికి వెళ్ళి Job chapter 20 చదవండి. Job chapter 20 is very very serious chapter. యోబు 20వ అధ్యాయము చివరి వచనం చదవండి సిస్టర్. ఫస్ట్ నుంచి చదివితే టైం లేదు, అందుకని వెనకాల నుంచి మీకు 4 వచనాలు చూపిస్తాను. Job chapter 20 and the last words. ఇది దేవుని వలన దుష్టులైన నరులకు ప్రాప్తించు భాగము. భాగము, ప్రాప్తించు భాగము అంటే హెరిటేజ్ అన్నమాట. రాస్తుంది హెరిటేజ్. దిస్ ఈస్ ది వికెడ్ మ్యాన్స్ పోర్షన్ ఫ్రమ్ గాడ్. ఈవెన్ ది హెరిటేజ్ డిక్రీడ్ టు హిమ్ బై గాడ్. దేవుడు రాసేసాడు, దేవుడు వీలునామం, దేవుడు రాసిన పత్రంలో ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ది హెరిటేజ్, దిస్ ఈస్ హౌ ది వికెడ్ మ్యాన్ ఆర్ ది గాడ్లెస్ పర్సన్ విల్ ఎండ్ అప్. పై వచ్చిన ఏం రాయబడింది? వర్స్ 28. వారి ఇంటికి వచ్చిన ఆర్జన కనపడకపోవును, దేవుని కోపదినమున వారి ఆస్తి నాశనమగును. ది ఇంక్రీస్ ఆఫ్ హిస్ హౌస్ విల్ డిపార్ట్. ది ఇంక్రీస్ ఆఫ్ హిస్ హౌస్ విల్ డిపార్ట్. హిస్ పొజెషన్స్ విల్ ఫ్లో అవే ఇన్ ద డే ఆఫ్ హిస్ యాంగర్. నేను మరలా చెప్తున్నాను, మీ లైఫ్లో ఇద్దరు కోపం తెప్పకూడదు. ఒకరికి ఎవరికంటే దేవునికి, ఇంకొకరికి దేవుని సేవకునికి. సీరియస్లీ, యూ షుడ్ నెవర్ మేక్ 2 people angry in your life. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And then తర్వాత మాట, ఆకాశము వారి దోషమును బయలుపరచును, భూమి వారి మీదకి లేచును. అబ్బా, చాలా చాలా దిస్ ఇస్ గ్రాస్. నేను ఈ అధ్యాయం అందుకని మీరు ఇంటికి వెళ్ళి చదవమంటున్నాను. ఆమేన్. ఎంత తర్వాత వచ్చినాం, పై వచ్చినాం. వారి ధననిధులు అంధకార పూర్ణములగును, ఊదనక్కర్లేని అగ్ని వారిని an unfanned flame will devour. An unfanned flame will devour him. ఊదనక్కరలేని అగ్ని వారిని మృంగివేయును. వారి గుడారములో మిగిలిన దానిని అది కాల్చివేయును. ఆమేన్. మళ్ళీ హల్లెలూయా చెప్పొద్దు కదా, నాకు కాల్చిపోయినప్పుడు ఎందుకు హల్లెలూయా ఎందుకులేండి. ఆమేన్ అంటున్నా. ఆమేన్ అంటే అలా జరిగిద్ది అని. ఆమేన్. నేనేమైనా రాసుకొచ్చాను అది? నో.
I didn't write. ఊదనక్కర్లేని in an fanned flame. And then పై వచనం అది దేహమును చీల్చి వారి శరీరము నుండి వచ్చును, ఆ, అది బయట తీయగా ఆ. వారి శరీరము నుండి పైత్యపు తిత్తి వచ్చును, మరణ భయం వారి మీదికి వచ్చును. అబ్బో. What is this? This is the inheritance of the godless people. సో ఈ 20వ అధ్యాయం మీరు, నాకు ఎందుకు డౌట్ వస్తుంది, మీరు ఇంటికి వెళ్ళి చదవరని. చదవమంటారు వద్దంటారా? సో దీస్ ఆర్ ద సీక్రెట్స్ ఆఫ్ ఎ బ్లెస్డ్ లైఫ్. నెవర్ బీ గాడ్లెస్. ఆమేన్. మన లైఫ్లో ఏది చేసినా సరే గాడ్ షుడ్ బి ద సెంటర్. దట్స్ హౌ యు ఆర్ బ్లెస్డ్. డిజైర్ గాడ్, సీకింగ్ ద ఫేస్ ఆఫ్ గాడ్. ఆమేన్. దేవుని వెదుకుట చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. అయితే నేను ఫస్ట్ వచ్చిన చదువుతున్నాను. ఎన్నో వచ్చిన వర్డ్స్ 5, 5వ వచనం. ఆది నుండి నరులు భూమి మీద ఉంచబడిన కాలము మొదలుకొని, ఆది నుండి నరులు భూమి మీద ఉంచబడిన కాలము మొదలుకొని ఇలాగూ జరుగుచున్నదని నీకు తెలియదా? చాలా మంది అనుకుంటారు ఇదేదో ఇది మనకు జరగదులే, ఇది మనకు లేదులే, ఇలా మాట్లాడుకుంటే వీలేదు. ఇది ఆది నుంచి భూమి మీద నరులు ఉంచబడిన కాలము నుంచి జరిగేది. ఇది ఏం జరుగుతుంది? ద ట్రయంఫింగ్ ఆఫ్ ద వికెడ్ ఈస్ వెరీ షార్ట్. చదవండి సిస్టర్. ఇలాగూ జరుగుచున్నదని నీకు తెలియదా? నీకు తెలియదా? వారి ఘనత ఆకాశమంత ఎత్తుగా పెరిగినను, వారి ఘనత ఆకాశమంత ఎత్తుగా పెరిగినను, మేఘములంత ఎత్తుగా వారు తలలెత్తినను, మేఘములంత ఎత్తుగా వారు తలలెత్తినను, వారు తల ఎత్తినను, తమ మలము నశించు రీతిగా వారెన్నటికి నేను ఉండకుండా నశించుదురు. అబ్బా, ఇది ఈ మాట నేను బైబిల్లో ఉన్న మాటే. పీపుల్ దట్ డు నాట్ హ్యావ్ గాడ్ ఆర్ దట్ ద గాడ్లెస్, అన్నీ ఉంటాయి గాడ్లెస్. పెళ్ళికి ముహూర్తం కావాలి, పెళ్ళికి డేట్లు కావాలి, లేకపోతే గృహప్రవేశానికి అయ్యి కావాలి, కానీ దేవుడు లేడు అక్కడ. గాడ్లెస్. పాస్టర్ గారు మీరే పెళ్లి చేయాలండి, రేపే పెట్టుకున్నాం. ఎందుకు పెట్టుకున్నారు? పాస్టర్ గారు పెళ్లి చేయాలంటే యూ బెటర్ ఆస్క్ పాస్టర్ గారు ద డేట్, రైట్? కొంతమంది భలే ఉంటారు, మాకు అందరికి అక్కడ కుదిరిందండి, మా అందరికీ అక్కడ కుదిరింది, మాకు మా అందరికీ బంధువులందరికీ. నో, బంధువులందరూ కుదరటం కాదు. యూ వెంట్ టు సమ్ స్పూకీ గాయ్ in the dark and then got the date from the demonic realm. Right or wrong? Avuna kada? Godless. That is godless practice. Amen. Right or wrong? And then pastor ke telikokonda sangeetu next జాతర అంతే కదా, మొత్తం అంతా ఎల్లో టింట్ వేసి. కమాన్, చాలా మాట్లాడేస్తాను నేను. గాడ్లెస్. ఆర్ యు ఆల్ హియర్? కనీసం ఈ తరంలో మనమన్న బతుకుదాం సరిగ్గా. కమాన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఎవడు అనుకుంటా అనుకోండి, పనికి మాలిన మనుషులు, పనికి మాలిన జనం. కమాన్. నాకు దేవుడి సేవలో ఎక్కువ గడిపితే నా భయం ఏంటంటే నాకు కోపం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. బికాస్ నేను కంటికి కునికేయకుండా 18 గంటలు ప్రార్థన చేసి వచ్చాను నేను ఈ రోజున. బికాస్ ఐ వాంట్ పీపుల్ టు బి హీల్డ్, పీపుల్ టు బి టచ్డ్ అండ్ పీపుల్ లైఫ్ టు బి కంప్లీట్లీ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్. సీరియస్గా నేను చెప్తే ఇది చాలా ఛాలెంజింగ్ ఉంటుంది. ఒళ్ళంతా ఎలా ఉంటుందంటే అన్నీ ఎరగొట్టేసేసి, I feel like I'm connected to a 1000-volt transformer, and then my heart is burning and aching like anything. And then when I see people in complacent spirit, it irritates me. హలో, అందరు ఎక్కడే ఉన్నారా? ఈ తరములో మే యు బీ దట్ one person in your whole tribe and your family that is willing to look like a fool. వద్దు, కోపం తెప్పకూడదు. Come on, let's read that words again.
వారిని చూచిన వారు అది కూడా సంగీత పాట అంటే యెహోవా నా మొర లాలించెను. అది పాస్టర్ గారు ఉన్నప్పుడు పాస్టర్ గారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత డీజే స్టార్ట్ అయింది. కోప్పడలేక నవ్వుతున్నా. ఈరోజు చాలామంది ఇయర్ ఎండింగ్ అయ్యేసరికి నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. చాలామంది వివాహాలేని ఇక్కడ ఫ్యామిలీ ఉంది, వాళ్ళ ఇంట్లో ఇద్దరికి అక్క చెల్లెలకి ఒక నెల గ్యాప్లో పెళ్ళేది. వచ్చారమ్మా మీరు? ఎవ్రీబడి కమ్ డేస్ గ్యాప్లో. రైట్, గాడ్ బ్లెస్ యూ. దే బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ మెనీ డేస్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. పెళ్ళి అయిపోయింది అక్క చెల్లి. ఇప్పుడు 9th ఇప్పుడు అయిందమ్మా, అయిందా? ఎస్, నాకు వినపట్ల అయిందా? ప్రైజ్ గాడ్, హల్లెలూయా. You have your father, you don't have father, right? మాకు నాన్న లేడన్నా, మాకు పెళ్ళిళ్ళు అవ్వట్లేదన్నా ఎన్నిసార్లు ముందుకు వచ్చి I said this year before December you'll get married. Come on, hallelujah, hallelujah, hallelujah. ఆయన పరిశుద్ధ ఆలయం ముందు ఆయన ఏకాంగులుడు సంసారాలుగా చేయును. తండ్రి లేని వారికి తండ్రి అయిన. అండ్ దెన్ దేవుడు ఎన్ని కార్యాలు చేసేది సార్? వాళ్ళు ముగ్గురు అనుకుంటా, 3, రైట్? మీ బ్రదర్కి జాబ్ వచ్చింది కదా, యా, he was waiting for job, and then both the sisters got married. Come on, this is one family, a good receivers in Father's house. Hallelujah, hallelujah. God bless you అమ్మా. కూర్చో. అబ్బాయి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడన్నా అసలు ఆ ఫేస్, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన ముందు ఫేస్, ఇంటర్వ్యూ తర్వాత ఫేస్, అన్న ఐఎమ్ గోయింగ్ అగైన్, అన్న ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇంటర్వ్యూ, అన్న ప్లీజ్ ప్రే అన్న ఫర్ ఫేవర్. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I'm telling you, God will break the bubble over your head. ఒక రివానా మిమ్మల్ని దీవెనలతో కప్పింది. Come on, hallelujah. I know whom I serve, amen, hallelujah. దేవుడు మీ జీవితంలో ఎవరు ఊహించని కార్యములు ఆయన చేస్తాడు. ఆయన జస్ట్ బీ గాడ్లీ, ఆమేన్, హల్లెలూయా, నాట్ గాడ్లెస్. నరులు భూమి మీద నుంచి వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో రాసిస్తుంది దేవుని యొక్క వాక్యంలో. అండ్ దెన్ వాట్ డస్ ఇట్ సే? ఇంకేం రాయబడింది? వారిని చూచిన వారు వారు ఏమైరని అడుగుదురు. కల ఎగిసిపోవునట్లు వారు గతించి కనబడకపోవుదురు. Just like the dream vanishes, they cannot be found. Even like a vision of the night, he is chased away. రాత్రి స్వప్నం దాటిపోవునట్లు వారు తరిమి వేయబడుదురు. మీరు ఇంటికి వెళ్ళి చదవండి ఇదంతా, ఈ అధ్యాయం. This is the godless people. But the godly people, amen, hallelujah, hallelujah. చాలా అధ్యాయం అని చదువుదాం అనుకున్నా, but I didn't have time. So seeking God is very, very important. Even చాలా మంది, they see the temporary success and then they just boast upon what all they achieve. Let me tell you, if you are godless, అక్కడ రాసిన మాట నేను చెప్పలేకపోతున్నాను. Your life will be reduced to refuse. నీ జీవితము చెత్త కంటే హీనమైన పదార్థముగా అది రెడ్యూస్ చేయబడుతుంది. ఇంతకంటే రిఫైన్డ్గా ఎవరు చెప్పలేరు. రిఫ్యూజ్ అన్న మాట రాయబడింది అక్కడ. తెలుగు బైబిల్లో మలము అన్న మాట రాయబడింది. And let me tell you, in your pursuits of the treasures of this world, don't miss God. అందుకనే మనం ఏం చేయాలంటే దేవుని వెనకాల పడినప్పుడు అవన్నీ మనం వెనకాల పడతాయి. Hallelujah, hallelujah. When you chase God, when you pursue Him, and that is literal thing. అది ఊరికనే అనుకోవటం కాదు. యూ క్యాంప్ ఇన్ దట్ వర్డ్స్. ఆ వచనంలో జీవించి, దాన్ని భుజించి, దానిని జీర్ణించుకొని, దాన్ని బతకాలి. ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. Desiring God. And then number 2, ఎవరు రాయలేదా? అదే desiring God or seeking God. And number 2, what is that? Making God first in your finances. దేవుడు ఫస్ట్. కొంతమంది రాస్తారు జీసస్ ఫస్ట్ అని బండి మీద.
ఎందుకంటే ఆ బండి గుద్దితే జీసస్కి గుద్ది మరి ఎందుకు రాస్తారు తెలియదు. జీసస్ ఫస్ట్ అని మరి ఎక్కడ రాసుకున్నా ఇది కాదు. ఫస్ట్ ఫస్ట్ థింగ్, ఆనర్ ద లార్డ్ విత్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యువర్ ప్రొడ్యూస్. ఈ రాబడి అంతట్లో మొదట ఆర్ ప్రథమ ఫలము. ఆమేన్, హల్లెలూయా. సీక్ ye first the kingdom. ఆమేన్, హల్లెలూయా. మీ చేతిలో డబ్బులు ఇట్లా వచ్చినాయంటే ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు డూ ఇస్ దేవునికి ఇవ్వాల్సింది ఇచ్చేసేయాలి. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ద ఫస్ట్ థింగ్. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ద లాస్ట్ థింగ్. బ్రదర్ అలా కాదండి, అన్ని పాల్ బిల్లు, నెట్ఫ్లిక్స్ బిల్లు, ప్రైమ్ బిల్లు, ఆహా బిల్లు, వీటన్నిటికీ కట్టేసిన తర్వాత ఒకవేళ చాలదేమో అని లాస్ట్లో ప్రభు విశ్వాసం ఉంచుతున్నానండి. హలో, ఇఫ్ యూ డోంట్ ట్రస్ట్ గాడ్ విత్ మనీ, గాడ్ విల్ నాట్ ట్రస్ట్ యూ విత్ మనీ. సో వెరీ సీరియస్ థింగ్. దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు, నేను మనం ఊహిస్తేనే యూ విల్ లూజ్ మైండ్. And number 3, what is that? Sister? Yeah, your ground, knowing your ground. మీరు ఎక్కడ విత్తాలో తెలుసుకోవాలి. You must sow in the place where your soul is fed. మీ ఆత్మ ఎక్కడ పోషించబడుతుంది, where you are getting revelation, where you are inside, where you are having insight. KFCలో తిని మెక్డానల్డ్స్లో బిల్ కడితే KFC వాడు అరెస్ట్ చేస్తాడు. ఇక్కడ ఆత్మీయంగా దీవించబడి అక్కడెక్కడో టింబర్టూలో ఉన్న మిషనరీ డబ్బులు పంపిస్తానండి. ఇట్ డజంట్ వర్క్ లైక్ దట్. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. అలా కాదండి, మీరంతా బాగానే ఉన్నారు, మీరు బాగుంటాం కాదు, నువ్వు బాగున్నావు కాబట్టి. వాక్యోపదేశం పొందువాడు ఉపదేశించువానికి మంచి పదార్థాలన్నిటిలో అన్ని వద్దులేండి, అట్లీస్ట్ కమ్ ఆన్ భాగం ఇవ్వవలేండి. దట్ ఇస్ ద స్క్రిప్చర్. ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఎందుకని యూ విల్ నౌ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ది ఇటర్నల్ లైఫ్, ఎండ్లెస్ లైఫ్. ఆమేన్, హల్లెలూయా. See, when you do natural things, supernatural things happen. భౌతిక సంబంధమైనది ఆర్ సహజమైనది, సహజమునకు అతీతమైన దానిని మన జీవితంలో విడుదల చేస్తుంది. గివింగ్ tithe is natural, but God opening the windows of heaven is supernatural. Hallelujah. Hallelujah. And యాక్చువల్గా ఇది చెప్పుకొని చెప్పేయచ్చు, కానీ ఇది ఎందుకు నేను చెప్తున్నానంటే there is one verse that I couldn't explain. And then number 5, ఐదోదేనా 4, number 4, what is number 4? Fulfilling your vow. అమ్మో, అది చాలా చాలా పవర్ఫుల్ థింగ్. Your vow is very very important. మీ జీవితంలో గ్రేటెస్ట్ ఫైనాన్షియల్ బ్రేక్ త్రూ మీరు వచ్చిన సన్నివేశాలు కనుక మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బీ సమ్ టైమ్స్ ఆఫ్టర్ యూ మేడ్ ఎ వావ్. ఇంకా కట్టలేదు మందిరం, నా ఇల్లు దేవదారు మ్రాను కలిగిన, నేను దేవదారు మ్రాను కలిగిన ఇళ్ళలో ఉంటున్నాను, నా దేవుని మందసం గుడారంలో ఉంది, నా దేవునికి ఒక ఇల్లు కట్టించేదను అని అన్నాడు, అంతే. అండ్ ద లార్డ్ సెడ్, నేను ఎవరని అడిగానా, నేను ఏ ప్రవక్తకైనా చెప్పానా, నేను ఐగుప్తు నుంచి మీరు వచ్చిన అరణ్యం నుంచి ఇప్పటిదాకా నేను గుడారంలోనే ఉన్నా కదా. గో అండ్ టెల్ మై సర్వెంట్ డేవిడ్ దట్ ఐ విల్ ఎస్టాబ్లిష్ హిస్ థ్రోన్ ఫర్ ఎవర్. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఇంకా చేయలా, కానీ హీ మేడ్ ఎ వావ్ అండ్ దెన్ ద లార్డ్ బ్లెస్డ్ హిమ్. ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. చాలా మంది దే మేక్ వావ్స్ అండ్ దే ఫర్గెట్ ఇట్. వాళ్ళు దాన్ని మర్చిపోతారు. అండ్ దెన్ వెన్ యూ ఫర్గెట్ ఇట్, దాన్ని మర్చిపోతారు. చాలామంది డిలే చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ దెన్ డిలే డిస్ట్రాక్షన్. నేను ఒక వీడియో పెట్టాను, దిస్ అండ్ లిటిల్ థింగ్స్ అండి. దాంట్లో ద 3 statements that I made are very very powerful. Number 1, destruction is accumulation of disobedience. మీ లైఫ్లో ఏదైనా డిస్ట్రక్షన్ జరుగుతుందంటే అర్థం ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ అక్యూములేషన్ ఆఫ్ డిసోబీడియన్స్. ఇంకా అంటే ఒకసారి అవిధేయుడు, ఓకే దేవుడు కరుణిస్తాడు, రెండోసారి, మూడోసారి, నాలుగోసారి, ఐదోసారి, 10ఓసారి,
100సారి 1000సారి ఇంక ఇదే లైఫ్ స్టైల్ అనుకోండి. ఎన్నిసార్లు గద్దించినా లోబడిని వానికి మరి తిరుగు లేకుండా అన్నమాట రాస్తుంటుంది. హఠాత్తుగా నాశనం, వితౌట్ రెమెడీ. డిస్ట్రక్షన్ ఈస్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ డిసొబీడియన్స్. And then ఇంకొక మాట కూడా చెప్పాను, డిసీజ్ ఈజ్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఇండిసిప్లిన్. చాలాసార్లు అనారోగ్యం ఎందుకు వస్తుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ నో డిసిప్లిన్. న్యాచురల్గా యువర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, నో డిసిప్లిన్. అండ్ ఐ సెడ్ అనదర్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో, పావర్టీ ఈజ్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ నో ప్రిపరేషన్. పేదరికం ఎందుకు వస్తుందంటే ఒక వ్యక్తికి ఇట్స్ అన్ అక్యుములేషన్. బాంబేలో అడుక్కునే వ్యక్తికి he had a 5 crore flat in the top towers in the heart of the city. And hello, ముంబైలో అడుక్కునే ఒక వ్యక్తికి ఏంటంటే he is diligent in his work. హల్లెలూయా. తను అడుక్కునే విషయంలో శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నాడు. ఐ సల్యూట్ హిమ్ సీరియస్లీ. ఆమేన్, ఆమేన్. మామూలు వాళ్ళకి లోన్లు అయ్యి కావాలి, ఈ బెగ్గరికి లోన్ లేవు, ఎంత క్యాష్ పే చేశాడు. The kind of mind, the kind of network that he had. Amen. మనలో జాబ్ వచ్చిన వెంటనే రెండో రోజు iPhone 28 కొంటారు. ఇంకా రాలేదులేండి, వచ్చింది ఇప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం వచ్చిన డబ్బులన్నీ and then you just buy stuff that is not really necessary. ఇమీడియట్గా ఒక కారు కొనేయటం, ఒక బండి కొనేయటం. బ్రదర్ కొనుక్కో, నో, you must buy, you must have a nice car, nice house, nice thing. But let me tell you, a idiot with a plan will beat a genius without a plan. అందరు ఇక్కడే ఉన్నారా? నేను డీప్ చెప్పమంటారా లేకపోతే మీకు జస్ట్ పైన ఏమన్నా కాపరి అత్తమ్మకలు ఏం కలగదు మరి ఎవరేం మాట్లాడట్లా? అండ్ ఈడియట్ అంటే ఏం చదువులేని వాడు, వీడు పనికి మాలినాడు, వీడు వెర్రివాడు అని చెప్పబడేవాడు. ఇఫ్ హీ హ్యాస్ ఎ ప్లాన్ హీ విల్ బీట్ ఎ మ్యాన్ హూ ఈజ్ ఎ జీనియస్. Are you here with me? And in the house of God, God will give you plans. Hallelujah. 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 దేవుని ఇంట్లో దేవుడు ఆయన మీకు ప్రణాళికలు ఇస్తాడు. ఆమేన్. Hallelujah. ఉంటాయి మన దగ్గర. విజయ్ని ఎప్పుడు వాడుతూ ఉంటాను. విజయ్ చూస్తున్నట్లయితే ఒకసారి చాలా నేను కారు కొనుక్కుంటా అన్నాడు. నేను కొనొద్దు అన్నా. ఐ టోల్డ్ హిమ్ నో. అదేంటన్నా? నో, యూ జస్ట్ గాట్ మ్యారీడ్. డోంట్ బై ఏ కార్. మరి ఏం చేయమంటారన్నా? నాకు చాలా అవసరం అన్న. ఓకే, నువ్వు కారు కొంటే ప్రతి నెల ఎంత ఈఎంఐ కడదాం అనుకుంటున్నావో, కట్టాల్సి వస్తుంది అనుకుంటున్నావో, దాన్ని బ్యాంక్లో వేయండి. డూ ఇట్ ఫర్ ఎన్ ఇయర్. మరి కారు కొనాలని చెప్పి చాలా ఆత్రంగా ఉందో తెలియదు. ఒకరోజు వచ్చి అన్న నేను కారు కొనుక్కుంటాను. అదే నేను వద్దన్నా కదా. కాదన్నా, బ్యాంక్లో వేస్తానన్నా. అవునా, ఎంత వేస్తే? కారుకి ఎంత డబ్బులు అవసరమో కారుకి కావాల్సిన డబ్బులన్నీ వేస్తానన్నా. ఆల్ ఆఫ్ సడన్ అన్న పిచ్చోడు, డబ్బులన్నీ కట్టి కారు కొనుక్కొస్తావా? రేపు పొద్దున నీ దగ్గర డబ్బులు లేకపోయినా ఐటీ వాళ్ళందరూ వచ్చి నీ ఇంటి దగ్గర కూర్చుంటారు. యూ మస్ట్ టేక్ లోన్. అంటే ఏం చేశాడంటే 1 లక్ష రూపాయలకి లోన్ తీసుకున్నట్టున్నాడు. 1 లక్ష రూపాయలకి 2 లక్షలకు 1 lakh లోన్. ఇమాజిన్ చేయండి. అంటే హీ పెయిడ్ 90%. అంటే యాక్చువల్గా అందరూ 10% కట్టి 90% లోన్ తీసుకుంటారు. కానీ 90% కట్టి
10% లోన్ తీసుకున్నా, పేయింగ్ హిస్ ఈఎంఐ ఇస్ వెరీ లెస్. హలో, మీకు ఎవరికి చెప్పరమ్మా? అదే పెళ్ళైన వెంటనే 90% లోన్ తీసుకొని ఒకవేళ ఆ కారు తీసుకొని ఉంటే తన నెత్తి మీద ఇంత పెద్ద రాయి, కొత్తగా పెళ్ళైన భార్యకు అర్థం కాదు, ఏంటి మొహం ముందు బాగానే ఉన్నాడు, నా పెళ్ళైన తర్వాత గ్లో పోయి మాట్లాడలేదు ఏంటి? ఎందుకు మాట్లాడంటే స్ట్రెస్. ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్ ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్ సిక్నెస్. ఏమే, రైట్ ఆర్ రాంగ్? అండ్ ఐ కెన్ టెల్ యూ కౌంట్లెస్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఒక అబ్బాయి ఇట్లా కన్నాడు, వద్దంటే లేదు 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 నేను కొనుక్కుంటాను. ఏమైంది? 6 నెలలు అమ్మేశాడు. హలో, ఆర్ యు ఆల్ హియర్ విత్ మీ? అందుకే నేను చెప్తున్నాను, యూ మస్ట్ బి వెరీ వెరీ వైజ్. వన్ సిగ్నిఫికెంట్ డిఫరెన్స్ of the people of God, especially Jews, యూదులకి వేరే వాళ్ళకి one significant difference ఏంటంటే, యూదులు they were very very clever in their finances అని అంటారు. ప్రపంచం అంతా they were very very clever people. And in the name of Jesus I pray that you will be clever enough. Amen. Hallelujah. 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 దీని నేను అంటాను, when little is more. మీరు దాచిపట్టే కొంచెము అది మొత్తం అయిపోద్ది. Amen. Hallelujah. And that fulfilling of our గురించి మాట్లాడుతూ I talked about from Ecclesiastes, ప్రసంగి గురించి మాట్లాడుతాను, ప్రసంగి దగ్గర నుంచి. Can anybody remember? Yeah, chapter 5 and verse 1. చదువుదాం మొదటి నుంచి. Quickly. నీవు దేవుని మందిరమునకు పోవునప్పుడు నీ ప్రవర్తన జాగ్రత్తగా చూచుకొనుము. నీ ప్రవర్తన జాగ్రత్తగా చూచుకొనుము. బుద్ధిహీనులు అర్పించినట్లుగా బలి అర్పించుట కంటే సమీపించి ఆలకించుట శ్రేష్టము. వారు తెలియక ఏ దుర్మార్గపు పనులు చేయుదురు. నీవు దేవుని సన్నిధిని అనాలోచనగా పలుకుటకు నీ హృదయమును త్వరపడనీయక నీ నోటిని కాచుకొమ్ము. దేవుడు ఆకాశమందున్నాడు, భూమి మీద ఉన్నావు, నీవు భూమి మీద ఉన్నావు, కావున నీ మాటలు కొద్దిగా ఉండవలెను. విస్తారమైన పనిపాట్ల వలన స్వప్నం పుట్టును, పెక్కు మాటలు పలుకువాడు బుద్ధిహీనుడగును. నీవు దేవునికి మొక్కుబడి చేసుకున్న ఎడల దాన్ని చెల్లించుటకు ఆలస్యము చేయకుము. Do not delay your vows. Do not delay your offering. Do not delay what you said you will do. Amen. Hallelujah. ఎందుకంటే the covenant of God is very very powerful. నేను ఇంకోటి చెప్పుంటా కదా, I mean the greatest financial breakthrough will be when you made a vow or when you have a apostolic invasion or a prophetic invasion. And I said I prayed for 4 months, for my sister's family and the Lord blessed, right? Did you tell it? చాలా మంది అనుకుంటారు, say why God blesses some people, చూడండి, యెహోవా ఈరే అంటే యెహోవా the Lord who provides. ఆయన he only provides for those who obey. అబ్రహాంకి యెహోవా ఈరే అని ఎక్కడ చూపించాడంటే ఆ పర్వతమందు, on this mountain the Lord will take care. ఆ పర్వతం మీద యెహోవా చూచుకొనును. ఏంటి ఆ పర్వతం అంటే విధేయత అన్న పర్వతం మీద యెహోవా చూచుకుంటాడు. విధేయత లేని జీవితంలో కాదు, విధేయత లేని పర్వతంలో కాదు. In the land of obedience, in the mountain of obedience. Amen. Hallelujah. చూడు దేవుని యొక్క I mean you see the principles of God. ఆ చిన్న అప్పం తీసుకురామ్మా, and then he said నాకు ఇచ్చి మొదట అంటాడు కదా, ఫస్ట్ bring the first cake or the first piece. And then తర్వాత నీవు నీ కుమారుడు you can eat it. అక్కడ ఏమని రాయబడిందంటే వాళ్ళు తినిన తర్వాత మరుసటి రోజు అగైన్ దే హ్యావ్ ద ఫ్లోర్ అండ్ ద ఆయిల్, ద స్టోరీ. ఆమె ఏం చేసిందంటే తన బంధువులందరినీ పిలుచుకుంది. హలో, దేవుని as long as she is obedient to feed
the man of God, God has no problem how many you are feeding from that vessel. ఆ పాత్ర నుంచి ఎంతమంది తింటున్నారు దేవునికి సంబంధం లేదు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. యాక్చువల్గా ఏంటి, ఆ విధవరాలు తన కుమారుడు మాత్రమే తినాలి, కానీ ఏం చేసిందామా తన బంధువులందరినీ పిలుచుకొని వచ్చింది. And they were there all to the time of corona, famine. Amen. ఆ కరువు కాలం అంతట్లో వాళ్ళు ఉన్నారు. But God did not complain anything. In the mountain of obedience. Amen. So even if they do not delay. And then తర్వాత బుద్ధిహీనుల యందు ఆయనకి ఇష్టం లేదు. నొక్కుకొనిన దానిని చెల్లింపు. నీవు మొక్కుకొనిన దానిని చెల్లించుము. నీవు మొక్కుకొని చెల్లింపకుండా కంటే మొక్కుకొనకుండా ఏమీ. So because it's a covenant. So one of the things many people were subjected to various kinds of sicknesses is because they don't invoke or activate the covenant. నిబంధనను వాళ్ళు యాక్టివేట్ చేయరు. Activating the covenant is very, very important. ఇది చదివేసిందా చెప్తాను నేను దాన్ని. Let's read it. నీ దేహమును శిక్షకు లోబడినంత పని. నీ దేహమును దేహానికి వావుకి సంబంధం ఏంటి? హలో, దేహము and then a vow. నీ దేహమును శిక్షకు లోపరిచినంత పని నీ నోటి వలన జరగనీయకము. అది పొరపాటు చేత జరిగిన నీ దూత ఎదుట చెప్పకము. దూత అంటే ద మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్, ది మెసెంజర్ ఆఫ్ గాడ్. ఆమేన్. ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ది మెసెంజర్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ ఇట్ వాజ్ ఎ మిస్టేక్. అండ్ దెన్ నీ మాటల వలన దేవునికి కోపం పుట్టించి నీ వేళ నీ కష్టమును వ్యర్థపరచుకొనేదవు. Oh boy, this is a heavy statement. Right or wrong? Vertical ధ్యానం చేయండి. And then Malachi 3 says, I will rebuke the devourer. Malaki 3వ అధ్యాయం. Malachi chapter 3, 3వ అధ్యాయం. And then verse 11, 11వ వచనం. మీ పంటను తినివేయి పురుగులను నేను గద్దించెదను. అది మీ భూమి పంటను నాశనం చేయవు. See, పంట అంటే your fruit. It can be the fruit of the body, fruit of the business, fruit of the field. పంట అంటే fruit. Harvest. Health is the fruit. Amen. Children are the fruit. Amen. అవునా కదా? This is a covenant. ఇది నిబంధన. ఈ రోజున నేను విచిత్రమైన న్యూస్ వింటా ఉన్నా. కొన్నిసార్లు న్యూస్ వింటా ఉంటే చాలా బాధేస్తుంది. ఒక ఆయన 2 hours వీడియో ఏదో రికార్డ్ చేసి ఒక లెటర్ ఒకటి రాసి చనిపోయాడు రీసెంట్గా నార్త్లో. He committed suicide and died. Anybody know the story? Anybody following? Because his wife is harassing him. తన వైఫ్ బాగా హెరాస్ చేసి వాళ్ళు కోర్టుకి ప్రొడ్యూస్ చేశారు. అండ్ దెన్ దిస్ లేడీ ప్రతి నెల 40,000 ఆవిడకి మెయింటెనెన్స్కి ఇవ్వాలంట. అండ్ దెన్ ప్రతి 10 రోజులకు ఒకసారి కోర్టుకు తిరిగి ఆ పోలీసుల దగ్గర నుంచి కౌన్సిలింగ్ అనేది ఇది హెరాస్మెంట్, ఆమె ఫోన్ చేసి హెరాస్మెంట్. ఇదంతా ఎందుకు విడాకులు? ఎందుకంటే ఈమె కొరియన్ మూవీస్ చూసి 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 కొరియన్ డ్రామా ఆయన కొరియా వాళ్ళకి చేయమంటుందంట, కొరియా వాళ్ళకి అవ్వమంటుందంట. అమ్మ, ఇది సీరియస్ థింగ్. నేను ఇండియన్ని, నా జీవితంలో నేను కొరియన్ అవ్వలేను. సి దట్ ఇస్ ద హోల్ ఆర్గ్యుమెంట్. I'm an Indian. And then I'm a common man. I'm a normal man. అందుకనే చూడండి, ఎందుకు మన వాళ్ళు ఎందుకు ఎక్కువ రీల్స్ ఆడవాళ్ళు తిరుగు డ్యాన్స్ చేసే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే వాళ్ళు స్వప్న సుందరి అనుకుంటారు.
ఏదో మాట వచ్చింది నాకు బాగా క్లిక్ అయ్యేటట్టు, బట్ బాగున్నట్టుంది. స్వప్న సుందరి అంటే అందరి కళల రాణి అనుకుంటా, రాకుమారి అంటే అందరి కళల్లో ఈవిడ నడిచినా సరే ఫీల్ అయిపోతా ఉంటుంది. ఏమనుకుంటుంది అంటే ఆవిడ షీ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ఫీల్స్ దట్ షీ ఈస్ ది స్వప్న సుందరి. అంటే షీ లైక్ యాక్ట్రెస్, అంటే ఇక్కడ ఈ ఫ్యామిలీకి చెందిన ఆమె కాదు, అసలు ఈయన చేసుకోవాల్సిన ఆమె కాదు, అసలు ఈ పిల్లలు ఈమె పుట్టాల్సిన వాళ్ళు కాదు. అంటే అంతా ఒక డ్రీమ్ వరల్డ్లో ఉండి ఇంకా ఆయన కెమెరా పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటాడు వెనకాల. పోనీ ఆయన జాబ్కి వెళ్తే ఇంకొకరు వీళ్ళకి ఫ్రెండ్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళది ఒక కమ్యూనిటీ అనమాట. షీ ఫీల్స్ దాట్. ఆ అబ్బాయి యొక్క అంటే వాళ్ళ అమ్మ కింద పడి దొల్లాడి ఎంత భయంకరంగా ఏడ్చిందో. ఎందుకు సూసైడ్ కమిట్ చేసుకున్నాడంటే, నేను నీ దగ్గర నుంచి నాకు ఈ హెరాస్మెంట్ నుంచి విడుదల కావాలంటే నాకు సూసైడ్ తప్పించి ఇంకా వేరే మార్గం లేదని చెప్పి కోర్టులో గట్టిగా అరిస్తే ఆమె అనిందంట, నువ్వు ఆ పని చేయట్లేదు కదా అంటే కోర్టు మొత్తం నవ్వింది. ఆ రోజు రాత్రి హీ మేడ్ ఎ 2-hour వీడియో అండ్ హీ రోట్ లెటర్ టు హిస్ సన్. చిన్న కొడుకున్నాడు, 2 నెలల పిల్లోడు, నేమ్ అతుల్ ఆర్ సంథింగ్ హిస్ నేమ్ వాట్ ఎవర్. 2038లో ఈ లెటర్ తీసి చదువు నాన్న, అప్పటిదాకా చదవద్దని చెప్పి ఒక లెటర్ తన కొడుకు రాసి హీ కమిటెడ్ సూసైడ్ అండ్ డైడ్. ఈ రోజున నేను చెప్తున్నాను, మీ లైఫ్లో వన్ ఆఫ్ ది అదర్ గ్రేట్ బ్లెస్సింగ్స్ ఏం చెప్పమంటారా, మీ జీవితంలోకి వచ్చే మనుషులు. దట్ విల్ డిసైడ్ యువర్ ఫ్యూచర్. The next important thing in your life after salvation is your wedding, your marriage, your covenant partner. నేను ఎందుకు గివింగ్ దగ్గర చెప్తున్నాను చెప్పమంటారా, ఆ రోజున ఇస్సాకుని యెహోవా చూచుకొనును అన్న పర్వతం దగ్గర బలిగా అర్పించినప్పుడు ఆ పర్వతం కిందకు వచ్చేసరికి Abraham gets the news that his relative gave birth to Rebecca. నీ బిడ్డలు దేవుని యొక్క బలిపీఠం దగ్గర ఉన్నప్పుడు దేవుడు వాళ్ళ స్పౌసెస్ని ఆయన అరేంజ్ చేసి పెడతాడు. హలో 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 ఆర్ యు ఆల్ హియర్ విత్ మీ? ఆర్ యు ఆల్ హియర్ విత్ మీ? ఓ నా కొడుకు బాగా చదువుకుంటే మంచి సంబంధం కాదు, నీ కొడుకు బలిపీఠం మీద ఉంటే మంచి సంబంధం దేవుడు అరేంజ్ చేస్తాడు. Come on, hallelujah, 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 hallelujah. See, this is all about the heart of obedience, the heart of giving, the heart of saying, no to God, the heart of fear of the Lord. And I can tell you so many stories. It'll chepkonte the time ayipotadi. I will rebuke the devourer. ఆ రోజున అబ్రహాం when he gave the tithe, వాగ్దానం కలిగిన వారిని ఆశీర్వదించెను. He blessed him who has the promises. He blessed him who has the promises. And then ఆ మాట ఏమన్నంటే నెక్స్ట్ he said, అబ్రహాం యొక్క లాయిన్స్లో నుంచి లాయిన్లో ఉన్న లేవి కూడా దశమ భాగం ఇచ్చాను. అంటే when Abraham gave tithe, Abraham received life. Are you all here with me? Are you all here with me? అబ్రహాం ఎప్పుడైతే దేవుడికి దశమ భాగం ఇచ్చాడో అబ్రహాము నడుములోనికి జీవం వచ్చింది. Hallelujah. 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 Now చూడండి, now when Abraham gave tithe, లేవి కూడా దశమ భాగం ఇచ్చాడంటే అబ్రహాం ఫస్ట్ కొడుకు లైఫ్ సేఫ్, అతని కొడుకు లైఫ్ సేఫ్, అతని కొడుకు లైఫ్ సేఫ్. అబ్రహాము మనవళ్ళు మనవరాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా కవనెంట్ కిందకు వచ్చేసారు. అంటే అకాల మరణం ఆ ఇంట్లో లేవు, గొడ్రాలతనం ఆ ఇంట్లో లేదు. Come on, hallelujah, hallelujah. Even to the 4th generation, Abraham need not pray for anybody to have children. Invoking the covenant. Amen. Hallelujah. And sometimes ఎప్పుడో ఒకసారి పుష్కర కాలానికి నాకు ఎప్పుడో ఫీవర్ లాగా రావటానికి ప్రయత్నం వస్తుంది. మేబీ 12 years or 12 years, once in 12 years or something like that.
I don't remember when is the last time that I usually take minutes. కొంతమందికి పద్దాకలా ఎవ్రీ 3 months ఒకసారి నేను వస్తున్నానని చెప్పి ఫోన్ చేసి జ్వరం వస్తుంటుంది. I don't have that kind of thing by the grace of God. Come on. Hallelujah. Hallelujah. దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి. To God be the glory. Amen. So ఇలాంటి జరిగినప్పుడు the first thing that I say is, Lord, remember me and the covenant you have. నీ నిబంధన జ్ఞాపకం చేసుకో తండ్రి. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Remember the covenant, Lord. Amen. Hallelujah. The first thing that I did when my children were affected with corona is I sow a seed. Immediately. It's not that I did not sow a seed. I sowed a seed to invoke the covenant and tell, Lord, remember me. Did I not pray? I'm a praying machine. Do I not fast? Yes. My life a fasted life. But I invoke the compassion of God. See, I know the ways of God. Hallelujah. Prabhu rakada alesyamai if I live over 110 years. Amen. Come on, hallelujah. This is what I want to teach my grandson and my great grandson. నీ మార్గంలో యెహోవా తన దూతని కావలి ఉంచినట్లు నీకు ప్రత్యక్షమైన బేతేలులో నీవు దశమ భాగము చెల్లించవలెను. Come on, hallelujah. Hallelujah. That the God of your grandfather and your fathers who would send an angel will guard you all through the way. Amen. Hallelujah. 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 After we were healed from corona, again sow a seed. A thanksgiving offering. Amen. Hallelujah. నేను ఎవరి దగ్గర I know దీని అంటాను being led by the Spirit. Your greatest breakthrough comes when you're being led by the Spirit. నా గొర్రెలు నా స్వరం వినను, వారు లోపలికి వచ్చును బయటికి వెళ్ళినప్పుడు see I will lead them into pasture. Oh boy, I can't tell you how many times God has broke through in my life. Amen. Hallelujah. 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 దేవుడు ఆయన మిమ్మల్ని అబండెన్స్లోకి నడిపిస్తాడు ఆయన. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God will give you what money cannot give you. డబ్బులు ఇవ్వలేనిది దేవుడు మీకు ఇస్తాడు. And that will be more valuable than money. Amen. Hallelujah. Hallelujah. He will rebuke the devourer. Amen. ఏమని రాస్తుంది అక్కడ? He will rebuke the devourer. మీ పంటను తినివేయు పురుగులను నేను గద్దించెదను, అవి మీ భూ పంటను నాశనము చేయవు. మీ ద్రాక్ష చెట్లు అకాల ఫలములను, దీన్ని బేరర్నెస్, మిస్క్యారేజెస్. నీ భార్య నీ లోకిట ఫలించు ద్రాక్ష వలి వలె ఉండును. నీ ద్రాక్ష చెట్లు అకాల ఫలములను రాల్పక యుండునని సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. ఆ బ్రదర్ని అన్నీ చేయకుండా కూడా నాకు పెళ్ళయింది, నా పిల్ల పుట్టను, మీ అమ్మమ్మ ప్రార్థన, మీ నాయనమ్మ ప్రార్థన, మీ తాత ప్రార్థన వల్ల బతికిపోతున్నాం. ఆ ఆయిల్ ఎప్పుడో ఎండిపోద్ది, అప్పుడు కనిపించింది సినిమా నీకు. హలో, ఆర్ యు ఆల్ హియర్ విత్ మీ? ఆర్ యు ఆల్ హియర్ విత్ మీ? ఆమేన్. Hallelujah. 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 So this is the place that I want to start about healing. The first thing, if you're a believer, if you know God, see, the healing is in the covenant. Amen. Hallelujah. Now I want to take you to Exodus chapter 23, నిర్గమకాండం 23వ వచనం. నేను కొన్ని సంవత్సరాలు, ఇది నాకు ప్రత్యక్షత అయినప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాలు, ఈ రోజుకి కూడా నేను భోజనం చేసేటప్పుడు చేసే ప్రార్థన ఏంటంటే, దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రేయర్స్ దట్ ఐ ప్రే. ఒకవేళ అందరి మందిలో ఉన్నప్పుడు నేను చేయను, ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ మై సీక్రెట్. And today I am giving my secret. చెప్పంటారా? సో 23వ అధ్యాయం నిర్గమకాండము. Very powerful word. Exodus chapter 23. And then let's read from verse 20. 20 వచనం నుంచి చదువుదాం. Yeah.
ఇదిగో త్రోవలో నిన్ను కాపాడి నేను సిద్ధపరిచిన చోటుకు నిన్ను రప్పించుటకు ఒక దూతను నీకు ముందుగా పంపుచున్నాను. Come on, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. ఈ 2025 లోకి అడుగు పెట్టే లోపే దేవుడు మీకు సిద్ధపరిచిన ప్లేస్ను మీరు కనుగొందురు గాక. Hallelujah. 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 ఒకవేళ కనుగొంటే దేవుడు దాంట్లోనికి మిమ్మల్ని నడిపించడు గాక. Come on, every family that is here and even our church, in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. 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 నాకు ఈ వచనాలు వింటుంటేనే నాకు అసలు చాలా 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 హ్యాపీగా ఉంది. మీకు నిద్ర రావట్లేదా? ఈ వచనం మింగి నిద్రపోండి. నిబంధన ప్రజలకు ఆయన సిద్ధపరిచినవి ఉన్నాయి. సిద్ధపరచడం అంటే ఏంటి తెలుసా? మనం ఏం వాకిన్ అంతే. Come on, hallelujah. It is well prepared. It is all furnished. Amen. ఇంత కూడా అసలు there is no life. చాలా మంది కంగారు పడిపోతూ ఉంటారు లైఫ్ గురించి. ఏమైపోతుంది, దీన్ని ఎట్లా ఏం చేస్తాము, అక్కడ ఏమైపోద్ది, అక్కడ ఎట్లా ఉంటాడు, ఆ పిల్లాడు ఎట్లా ఉంటాడు, ఏం బతుకుతాడు, లేకపోతే నేను ఎట్లా ఉంటాను. See, let me tell you, if you are connected to God, if you are a God chaser, మీరు దేవుని వెంట పడే వాళ్ళైతే, మీరు దేవుని పిచ్చోళ్ళైతే, హల్లెలూయా. లెట్ మీ టెల్ యు, భూమి మీద దేవుడు మిమ్మల్ని ఊరేగి చెప్తాడు ఆయన. హల్లెలూయా. ఏదైనా సంబంధం క్యాన్సిల్ అయిందంటే అర్థం ఏంటంటే సిద్ధపరిచిన వాళ్ళు కాదని అర్థం. ఎవరు ఆమెన్ చెప్పట్లా? కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. మిమ్మల్ని కాదన్న వాళ్ళు ఎదురు మిమ్మల్ని రోల్స్ రాయిస్లో తిప్పుతాడు ఆయన. ఎవరు ఏమేమి చెప్పట్లా, మాట్లాడట్లా. కిరణ్ అక్కడ గట్టి చెప్తున్నాడు, అని జరిగిందే మనకు తెలియదు. కమ్ ఆన్, ఆమేన్. అది అలా ఉండాలి. అంతేకాని అన్న నాకు తాడు ఒకటి అరేంజ్ చేసుకున్నాను, నేను మీరు ప్రేయర్ చేస్తే వెళ్ళి ఇప్పుడే ఎక్కేస్తాను, ఫ్యాన్కి రెడీగా పెట్టుకున్నాను అన్న. కొంతమంది ఉంటారు నిజంగానే అట్లాగా. If somebody rejected you, they rejected their destiny. పిచ్చిగా నమ్ముతాను నేను దాన్ని. కొండంత దరిద్రం వాళ్ళ ఎత్తి మీద లేకపోతే మిమ్మల్ని కాదనుకోరు. ఎవరు అసలు? అరే అయ్యే. Come on, hallelujah. I am a covenant child. I am a covenant child. I am a covenant daughter. I am a covenant son. Come on, hallelujah. 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 Oh boy. ఇంతవరకు మా ఇంట్లో వర్క్ స్టార్ట్ అవ్వాలా, ఐ బీన్ బిజీ, దేర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్ అదర్ థింగ్స్. నేను ఒకటే వచ్చిన దేవుని చూపిస్తున్నాను, యెహోవా ఇల్లు కట్టించిన అలా కట్టువని. నీ కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చే ప్రభు ఇంతవరకు ఏం చేయట్లేదు అంటున్నాను. ఇన్వోకింగ్ ద కవెనెంట్. అండ్ దెన్ ఎస్టర్డే వేరే ఇంజనీర్లు ఎవరు వచ్చారంటే చూడటానికి హడావుడిగా వెళ్ళినప్పుడు ఐ వాజ్ జస్ట్ థింకింగ్, మా ఇల్లు రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఉండేది. We were to that extreme of the city of Vijayawada. Not in 100 years, I nor my father would ever dream that God was bring us to this place. నేను బాగా మిస్ అయింది అక్కడ నిలబడినప్పుడు. ఎవరిని తెలుసా? మా తాతయ్యని. నాకు ఒక్క డిజైర్ అనిపించింది, మా తాతయ్య ఉండి చూస్తున్నట్లయితే ఎంత బాగుండేదా అనిపించింది. ఆయన కళ్ళలో ఆనందం, ఆ ఏడుపు, లేకపోతే ఇది నాకు చూడాలనిపించింది. నేను అనుకున్నానా? నో. డిడ్ ఐ వర్క్ ఫర్ ఇట్? డిడ్ ఐ ప్లాన్ ఫర్ ఇట్? ఏం చేశాను? ఐ ఓన్లీ సాట్ ద ఫేస్ ఆఫ్ గాడ్. మీకు తెలీదు, అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా నేను చెప్పలేదు. దేర్ వర్ మెనీ పీపుల్ దట్ వర్క్డ్
against me not to go there. కానీ నా దూత, come on, hallelujah. యెహోవా దూత, దేవుడు నీ కొరకు ముందుగా పంపించిన దూత. Oh, come on, hallelujah. 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 మేము ఇంటికి వెళ్తున్నట్లు అనిపించట్లేదు నాకు, మేము చర్చికి వెళ్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. We feel like we are going to the house of God, another sanctuary where God's presence, God's promise has pushed us to. Hallelujah. Hallelujah. To God be the glory. Amen. Hallelujah. And what does it say here? ఇదిగో త్రోవలో నిన్ను కాపాడి నేను సిద్ధపరిచిన చోటుకు నిన్ను రప్పించుటకు ఒక దూతను నీకు ముందుగా పంపుచున్నాను. Let me tell you, an angel is completely assigned for your destiny. Hallelujah. నేను ఒక మాట చెప్పాను, చాలా పవర్ఫుల్ మాట. ఫ్రైడే ఎంతమంది పట్టుకున్నారు లేదు. ఐ మీన్, స్త్రీలు కనిన వారిలో యోహాను కంటే గొప్పవాడు ఎవరు లేరని చెప్పి మీలో అల్పుడైన వాడు దేవుని రాజ్యంలో యోహాను కంటే గొప్పవాడు అన్నాడు. In other words, Jesus Christ is announcing to the whole kingdoms, whole earth and all principalities, this is the specimen which nothing cannot beat, or which nothing can beat. యోహాను అనేవాడు ఎవరు అంటే స్త్రీలకు ఇంత గొప్పవాడు ఎవరు లేడు. And then he is talking about his disciples. మీరు యోహాను కంటే గొప్పవాళ్ళు. In other words, what Jesus Christ is saying is, he is saying, you know your potential. Oh, come on, hallelujah. 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 నిన్ను చెరసాలలో పెడితే చెరసాలు విరగొట్టే. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంటుంది. కొంతమంది స్టైల్ ఏంటి, సింహాలు నోరు ఊపించే స్టైల్. కొంతమంది స్టైల్ ఏంటి, సింహాలు నోరు చీల్చే స్టైల్. Come on, hallelujah. Hallelujah. ఏదైనా క్రూరమైన విశ్వాసమే. Come on, hallelujah. దావీదు అయితే సింహం నోరు చీల్చాడు, సంసోను అయితే సింహాన్ని నోరు చీల్చాడు, దానియేలు అయితే సింహం నోరు మూపించాడు. Yeah. Come on. All y'all here with me. See, you can have your own style, but the thing is, you are designed, you are destined to conquer. Oh, come on, hallelujah. స్త్రీలు కనిన వారిలో ఈ విజయవాడలో మీకంటూ గొప్పలు ఎవరు లేరు. దేవుడి మీతో మాట్లాడుతున్నారు. తట్టుకోలేకపోతున్నారు. ఇట్ ఇస్ నాట్ గెటింగ్ ఇన్ సైడ్ యూ. అందుకే నేను చెప్పి యూ మస్ట్ బ్రేక్ అప్ ద ఫాలో గ్రౌండ్. బీడు పడిపోయిన భూమిని దున్ని ఈ చెత్తంతా బయటికి తీసేసి అక్కడ ఈ విత్తనాన్ని వేసుకుంటే దెన్ యూ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఆఫ్టర్ దట్ కైండ్. Hallelujah. And then he said, దేవుని రాజ్యం బలాత్కారాల చేత పట్టబడుచున్నది. మీరు ఏమి చోటాకి వెళ్ళారు, మండుచు ప్రకాశించే జ్యోతిని. And then the saddest part is, while Jesus is speaking about John about these things, John doesn't know. నాకు దేవుడు అంత మాట, కుమారుడా నీ గురించి నేనేం మాట్లాడుతున్నాను తెలుసా, నువ్వు పరలోకమందు ప్రతి ఆశీర్వాదంతో ఆశీర్వదించబడి ఉన్నావు. See, all the revelations in the epistles is what God is speaking in the heavenly places about you. నువ్వు క్రీస్తునందు నూతన సృష్టివి. Come on, నీలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాడు గొప్పవాడు. నన్ను బలపరచువాని సమస్తము చేయగ. See, these are the declarations that Jesus Christ, our Lord, is speaking over principalities, over nations, over kingdoms and thrones. మీరేం కూర్చొని ప్రభా రావాడు నువ్వేనా ఇంకెన్నొస్తారా? May my words slap you today. Come on, hallelujah. ఈ రోజున నా మాటలు మీకు చెంపదెబ్బల్లాగా తగులును గాక. And then may these words wake you up to your real potential in Christ Jesus. Hallelujah. That you rise up from your own pity party. Amen. Hallelujah. 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 Actually, one little title where it better. The real title that I wanted to give to this message is, what is the answer when you don't have the answer? The answer when you don't have the answer is you. నీ జీవితంలో దేవుడు జవాబు ఇవ్వనప్పుడు జవాబు ఎవరంటే నువ్వే. The Lord has placed inside you prophecies and promises.
Come on, hallelujah. Hallelujah. Solutions for situations. Hey, come on. Hallelujah. Hallelujah. Breakthroughs for bondages. Hey, hallelujah. మీరు రిసీవ్ చేసుకుని చెప్తాను నేను. మీలోనే ఆయన ప్రవచనాలు పెట్టేశాడు, ప్రార్థనలకు జవాబులు పెట్టాడు, బంధకాలకు జవాబులు పెట్టాడు, ఆయన బ్రేక్ త్రూస్ పెట్టాడు. Amen. Hallelujah. You better still yourself up and then crank the spirit of power inside you. చావునకు లోను నా శరీరం. See, this is the end point that I want to talk about healing. తన ఆత్మ ద్వారా ఆయన జీవింపచేయును. Come on, crank that power tank inside you. Hallelujah. Hallelujah. క్రీస్తును మృతులలో నుండి లేపిన వాని ఆత్మ మీలో నివసించుచున్న ఎడల చావునకు లోనగు మీ శరీరమును తన ఆత్మ ద్వారా ఆయన జీవింపచేయును. తన ఆత్మ ద్వారా మిమ్మల్ని స్వస్థపరచును. తన ఆత్మ ద్వారా ఆయన మిమ్మల్ని విడిపించును. తన ఆత్మ ద్వారా. Hallelujah. Hallelujah. Let the healing river kick inside you in the name of Jesus. Amen. Let me continue reading this. Come on, let's keep reading. త్వరగా. అయితే నీవు ఆయన మాటను జాగ్రత్తగా విని నేను చెప్పినది యావత్తు చేసిన ఎడల నేను నీ శత్రువునకు శత్రువును. Oh boy, come on, hallelujah. Hallelujah. Oh, festival time ఇది. Come on, hallelujah. Hallelujah. దేవుని బిడ్డల్ని ఏడిపించే వాళ్ళకి మంచి రోజులు భూమి మీద అయిపోయినాయి. Come on. ఒకవేళ ఏడిపించే వాళ్ళు ఒకవేళ నాకు బాగానే ఉంది కదా అనుకుంటారంటే, ఎందుకు బాగానే ఉందంటే వాళ్ళకి ఏడిపిస్తుండగా ఆ ఏడుస్తున్న వాళ్ళు దేవుని దగ్గర ఈ వదిలే అని అంటున్నారు కాబట్టి నీకు బాగుంది. హలో, ఆర్ యు ఆల్ హియర్? అందరు ఇక్కడే ఉన్నారా? కమ్ ఆన్, లెట్స్ కంటిన్యూ రీడింగ్. నేను నీ శత్రువులకు శత్రువు, నీ విరోధులకు విరోధి యుందును. ఎట్లనగా నా దూత నీకు ముందుగా వెళ్ళుచు అమోరీలు, హిత్తీలు, పెరిజీలు, కనానీయులు, హివ్వీయులు, యెబూసీయులను వారున్న చోటునకు నేను రప్పించును. నేను వారిని సంహరించెదను. ఓ మై గాడ్. నేను వారిని సంహరించెదను. వారి దేవతలకు సాగిలపడకూడదు, వాటిని పూజింపకూడదు, వారి క్రియల వంటి క్రియలు చేయక వారిని తప్పక నిర్మూలన చేసి వారి విగ్రహములను బొత్తిగా పగలగొట్టవలను. నీ దేవుడైన యెహోవానే సేవింపవలను. అప్పుడు ఆయన నీ ఆహారమును నీ పానమును దీవించును. Oh, you must see godliness is the secret for healing, for wholeness. Amen. ఏమంటారు రాయబడి ఉంది, నీ దేవుడిని యెహోవానే సేవింపవలెను, అప్పుడు ఆయన నీ ఆహారమును నీ పానమును దీవించును, నేను నీ మధ్య నుండి రోగమును తొలగించెదను. Come on, hallelujah. Hallelujah. నాకు ఎవరు ఇది చెప్పలేదు కానీ this is how I feel. The angel that God is sending you is the angel of healing. Come on, hallelujah. నీ ఆహారం కూడా తీసుకొని వస్తుంటే చెక్ చేస్తుంటాడు ఆయన. బాబు వచ్చాడు, బాబు ఏం తింటున్నాడు, ఓ దీంట్లో విషయం ఉందా, ఓకే, ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ దిస్ కవర్డ్ ఇన్ చైల్డ్ ఈస్ ఈటింగ్, దిస్ ఈస్ నౌ పాయిజన్ ఫ్రీ. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. అందుకనే ఏమని మరణకరమైన తాగినను అది హాని చేయదు. నూతన నిబంధన, మార్క్స్ గాస్పెల్ చాప్టర్ 16, రైట్? ఆమేన్, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చేతులు కడుక్కున్నావా, చేతులు కడుక్కుని ఒళ్ళంతా స్నానం చేసుకొని తిన్నా. కొంతమందికి ఇదివరకు ఇప్పుడు కాళ్ళు కడుక్కున్నాం పెడతాను, కాళ్ళు కడుక్కొడితే ఒక విసిగిస్తూ ఉన్నారు. నేను ఇట్లాగే విలేజ్కి వెళ్తే నేను కాళ్ళతో తిన్నా అంటే అన్న, నాకేమో ప్రిపేర్ అయ్యి రావు. అని చిన్నప్పుడు ఏంటి మీకు గుర్తుందా? ఇదివరకు ఎవరైనా మీరు ఊర్లో వెళ్తే కాళ్ళు కొడుకొని అన్నం పెడతా అనేవాళ్ళు, భోజనం పెడతా అనేవాళ్ళు, రైట్ రాంగ్?
మీ ఆహారమును పానీయమును. ద లార్డ్ బ్లెస్ యువర్ ఫుడ్ అండ్ వాటర్. ఫుడ్ అండ్ డ్రింక్ అన్నమాట, నాట్ జస్ట్ వాటర్ బట్ డ్రింక్. ఫుడ్ అండ్ వాటర్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఇంకో ట్రాన్స్లేషన్ ఫుడ్ అండ్ డ్రింక్ అన్నమాట. బ్రెడ్ అండ్ యువర్ వాటర్. And I will remove sickness from your midst. I will remove sickness from your midst. Come on, hallelujah. Go and invoke this covenant. Hallelujah. దేవా, నా మధ్య నుంచి రోగమును తొలగించేస్తున్నాను. Lord, I ask you to remember the covenant. Amen. Hallelujah. అయితే ఇశ్రాయేలు మూలుగు విని ఆయన అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబులతో చేసిన నిబంధనను జ్ఞాపకం చేసుకొనెను. Now you better start the mulgu and then you start the groaning and then God will start the healing. Hallelujah. Hallelujah. And then తర్వాత మాట ఏమని రాయబడింది? What is the next verse? కడుపు దిగబడినదియు గొడ్డుదియు నీ దేశములోను ఉండదు. నీ దినముల లెక్క సంపూర్తి చేసేదను. నీ దినముల లెక్క సంపూర్తి చేసేదను. In other words, I am your multivitamin. Hallelujah. In Father's house today, God is giving you vitamin G. Hallelujah. 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 ఏంటిది వైటమిన్ జీ అంటే? గాడ్. Hallelujah. 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 ఇందాకే మనం we partake in the holy communion. What is that? Vitamin G. Come on. Hallelujah. We are invoking the covenant. మీరు దీన్ని చేయనప్పుడల్లా ప్రభు ఆయన యొక్క మరణమును ప్రచురించుదురు. నేను ఐ ఆస్క్ గాడ్ ఫర్ సో మెనీ టైమ్స్, దేవా నీ మరణం గురించి ఎందుకు నాయన, నువ్వు పునరుద్ధానుడు కదా, మరణము ప్రచురించడం ఏంటి అంటే నో. అప్పుడు వన్ టైం ఇట్ జస్ట్ స్ట్రక్ టు మై మైండ్. దేవుడు నా మైండ్ని ఆయన వెలిగించాడు. ఆయన మరణం ఎందుకు ప్రచురిస్తున్నామంటే మనం మరణించకూడదని. కమ్ ఆన్. హల్లెలూయా. 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 ఆమేన్. He bore our iniquities. ఆయన మన అతిక్రమ క్రియలను బట్టి ఆయన గాయపరచబడ్డాడు. మన రోగములు బట్టి, మన యొక్క అతిక్రమ క్రియలను బట్టి, పాపలు బట్టి ఆయన నలుగొట్టబడ్డాడు. ఆయన పొందిన దెబ్బల వల్ల మనకు స్వస్థత. సో ఆయన ఇది చేశాడు అన్నదానికి రిసీట్ ఏంటి అంటే దిస్ ఈస్ ద రిసీట్, ద బ్రెడ్ అండ్ ది వైన్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఆయన శరీరముకు సాదృశ్యమైన రొట్టె అండ్ దెన్ ఆయన రక్తము సాదృశ్యమైన రసం. ఇదేంటి? రిసీట్. సో ఇది తీసుకొని నా కొరకు ఆయన చనిపోయాడు, నా కొరకు ఆయన మరణించాడు, నా కొరకు ఆయన రోగములు భరించాడు, నేను దాన్ని ప్రచురిస్తున్నాను. సో నేను ప్రచురిస్తే ఐఎమ్ ఫ్రీ. కమ్ ఆన్. హల్లెలూయా. 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 చాలా మంది అంటారు, బ్రదర్ మీరు చెప్పేది కరెక్ట్ కాదు, దేర్ ఇస్ నో హీలింగ్ ఇన్ ద హోలీ కమ్యూనియన్. లెట్ మీ టెల్ యూ, దేర్ ఇస్ హీలింగ్ ఇన్ ద హోలీ కవెనెంట్. దేర్ ఇస్ హీలింగ్ ఇన్ ద కవెనెంట్. నిబంధనలో స్వస్థత ఉంది, నిబంధనలో విడుదల ఉంది, నిబంధనలో దేర్ ఇస్ ఎ రెస్టరేషన్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చాలా మంది అండి అది తీసుకున్నా నాకు. నో, దట్స్ వెరీ. సీ, యూ మస్ట్ బి ద బెస్ట్ రిసీవర్. బెస్ట్ రిసీవర్. బెస్ట్ రిసీవర్. నీ సిగ్నల్ వీక్గా ఉంది అంటే ఏంటి బ్రదర్? మీరు హోలీ కమ్యూనియన్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు బ్రదర్, ఇప్పుడు మా ఇంటి పక్కన అక్కల కొడుకు ఇక్కడ హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు, కమ్యూనియన్ ఇస్తారా? కొంతమంది అసలు నాకు, లెట్ మీ టెల్ యూ, దాంట్లో స్వస్థత లేదు. ఎందుకంటే దాంట్లో ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అది రెవల్యూషన్ అయితేనే నీకు స్వస్థత కలిగిద్ది, ప్రత్యక్షత అయితేనే ప్రత్యక్షపరచబడుతుంది. కమ్ ఆన్. హల్లెలూయా. Hallelujah. See, if you don't have revelation, then there is no manifestation. And then you cannot make it a code. దాన్ని ఒక కోడ్ లాగా చేయడానికి వీలు లేదు. Amen. Every day
స్మిత్ విగిల్స్వర్త్ when he gets up before he takes his breakfast, తినే బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఆ బ్రెడ్ని పక్కన తినేటప్పుడు ఆ బ్రెడ్ ఫస్ట్ పీస్ తీసుకొని, లార్డ్ ఐ రిగార్డ్ దిస్ యాజ్ యువర్ బాడీ, అండ్ దెన్ వాటర్ తీసుకొని పక్కన పెట్టి, లార్డ్ ఐ రిగార్డ్ దిస్ యాజ్ యువర్ బ్లడ్, యాజ్ ఐ టేక్ దిస్, నాయన నీ మరణం ప్రచురిస్తున్నానని తీసుకునేవాడంట. ఎవరికి అర్థమయ్యేది కాదు. ఏంటంటే వాట్ యూర్ డూయింగ్ అని ఒక ఆయన అడిగితే, పాస్టర్ అడిగితే, he said ఐఎమ్ టేకింగ్ హోలీ కమ్యూనియన్ అన్నాడు. ప్రతిసారి మనం హోలీ కమ్యూనియన్ తీసుకురావాలంటే ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళి అక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళి ఇదంతా ప్రిపేర్ చేసి ఉండదు. ఇట్స్ యువర్ రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్, ఇట్స్ యువర్ రెవల్యూషన్. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. And one time he was preaching with this, and then this pain in his abdomen, తన యొక్క నడుములో భయంకరమైన పెయిన్, విపరీతమైన పెయిన్. అసలు ఎంత భయంకరమైన పెయిన్ అంటే అసలు ఒక 1000 సూదులు పెట్టి గుచ్చుతున్న అంత భయంకరమైన పెయిన్. And then with all that pain he was preaching and then అక్కడ నిలబడి he prays for the sick people, and then one lady came with an oil bottle. And then he said, give me that oil bottle. And please pray for me, Reverend. No, let me, please. And చాలా మొరటిగా ఉంటాడు. ఆమె ఇక్కడ తోసేసి ఆయిల్ బాటిల్ తీసుకొని తన నెత్తి మీద వేసుకొని, లార్డ్ రిమెంబర్ యువర్ కవెనెంట్ అండ్ హీల్ మీ, దే షల్ అనాయింట్ విత్ ఆయిల్ అండ్ దెన్ రికవర్ అన్నమాట అన్నాడు. Immediately he went to the washroom, and then his biography says he urinated 100 stones from his kidneys. Come on, are you all here with me? Andaru ikkade unnara? I am talking something beyond the healing today as I am speaking, ayana walk vachi memmalni swasthaparichi meer padina, come on, గోతిలో నుంచి పైకి లేవనెత్తుతా ఉంది. Come on, I speak healing right now into your system, into your body, into your innermost being. Hallelujah. Everything that is trying to destroy you and destroy your health, చూడండి, సాతాను మిమ్మల్ని గ్రౌండ్ చేయాలని చూస్తున్నాడు అంతే. డబ్బులు ట్రై చేశాడు, he could not do it. God has given you some job and then you're getting money. Now పిల్లలు కూడా ట్రై చేశారు, they got saved, and then now he is trying to attack your health. ఎందుకంటే once he can stop you, I mean the only way he can stop you is by stopping your body. And then you need to go in war against your own body. Amen, hallelujah. మీ శరీరం వ్యతిరేకంగా మీరు యుద్ధానికి వెళ్ళిపోవాలి. ఇంకా you must understand the voices of the devil. అపవాది యొక్క తంత్రములను మీరు గ్రహించాలి దాన్ని. Amen. I like this word. I will fulfill the number of your days. I will fulfill. Everybody say, I will fulfill. I will fulfill. ఒకసారి మామూలుగా చదువుతా, మనలో ఒకసారి తెలుగు చేసి, నా దినముల యొక్క లెక్క నేను సంపూర్తి చేసేదను. నేను కాదు, నువ్వు కాదు సంపూర్తి చేసేది, దేవుడు సంపూర్తి చేస్తాడు. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. నీ దినములు లెక్క సంపూర్తి చేసేదను. ఐ విల్ ఫుల్ఫిల్. ఎవరిబడి సే ఫుల్ఫిల్. 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 ఫుల్ఫిల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మన దినాలు ముందే మీరు ఈ భూమిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళరు. Come on, hallelujah. In the mighty name of Jesus, I cancel premature deaths, unwanted deaths, sudden deaths. In the mighty name of Jesus. For everybody under the covenant. Come on, hallelujah. Shout it loud, hallelujah. I break that fear over your life in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I was ministering in the United States, and then somebody came from Canada. మన బ్రదర్ వాళ్ళ, మన రేబా వాళ్ళ బాబాయ్. And then I mentioned it, a sickness. అది immune IBS or something like that. Yeah, no, ఇంకోటి immune, autoimmune deficiency, something or whatever. I don't remember that. And then I'm praying for people. అయిపోయింది మీటింగ్, అయిపోయిన 2 వారాల తర్వాత నాకు
ఆ బ్రదర్ కాల్ చేశారు. కాల్ చేసి, బ్రదర్ మీ ఒక విషయం చెప్పాలండి, అది చెప్పేదాకా ఐ కుడ్ హోల్డ్ ఇట్. మీరు అప్పుడు మీటింగ్లో ఇది చెప్పారు కదా, ఆ వ్యక్తి నేనే బ్రదర్. అవునా, ఏం జరిగింది? కంప్లీట్గా హీల్ అయిపోయాను బ్రదర్. టు గాడ్ బీ ద గ్లోరీ. హల్లెలూయా. అది చెప్దామని కాల్ చేశాను. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అట్లీస్ట్ ఆయన 2 వారాల తర్వాతనే కాల్ చేశారు. కొంతమంది 2-3 సంవత్సరాలైనా కాల్ చేయరు. As I said, 7 సంవత్సరాలు పిల్లలు పట్టుకోకుండా, we went to prophesy and then the Lord gave. ఇంతవరకు ఆ పిల్ల ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలియదు తెలుసా. That girl must be 15 years old now. 15, 16. May the Lord give long life to that baby. I don't want anything to happen. But నేను చెప్తాను, మనుషుల యొక్క మైండ్ సెట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, see, they don't honor the gift that is walking before them. That dear boy from Tadipatri నుంచి అటు 4 operations, 4 surgeries. All of them were failed surgeries. మీటింగ్లో వాకింగ్ చెప్తా ఉంటే హీ ఫెల్ దట్ ఇన్ దట్ మీటింగ్ తన ప్యాంక్రియాస్ బయటకు వచ్చేసింది అన్నట్టు ఇది పిక్చర్ కనిపించింది. దెన్ ఏం జరిగింది, భయంకరమైన పెయిన్ వచ్చిందంట లోపల, విపరీతమైన పెయిన్, తట్టుకోలేనంత పెయిన్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ హీ రియలైజ్డ్ హీ వాస్ హీల్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఐ యామ్ టెల్లింగ్ యు, ద రా హీలింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఈస్ హియర్. ద ఏంజెల్ ఆఫ్ ద లార్డ్, ఓ కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. స్వస్థపరిచేది యెహోవానే, బట్ యెహోవా is sending his angel. Come on, hallelujah. I don't know whether I can have the liberty to say that healing angel ani. He has all his operators ready to do the surgery inside you. Come on, hallelujah. To align everything inside you. Amen, hallelujah. 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 And today, whatever is challenging your sickness, whatever is challenging, in the name of Jesus, I break it over your life. Amen. And I speak healing from the top of your head, from the crown of your head to the sole of your foot, in the name of Jesus. Amen. That everything that the devil is trying to destroy in your life, may you be released from that curse in the mighty name of Jesus. నజరేయుడైన యేసు నామమున ఆ శాపము నుంచి మీరు విడుదల చేయబడుదురు గాక. I will fulfill the number of my days. నేను ప్రతిరోజు లేచిన వెంటనే చెప్పేది, the Lord shall bless my food and water, and he shall remove sickness from my midst, and he shall fulfill the number of my days. And then I declare every organ in my body, I command you to function with full vigor and tenacity all the days of my life. I shall not lose my tooth, my hair, my sight, my vigor in any part of the body. And even at 110, 120, I will have the vigor of a 25-year-old. Hallelujah. కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి, దిస్ ఈజ్ మై కన్ఫెషన్ ఆఫ్ ఫెయిత్. నా సీక్రెట్ చెప్పకూడదు అనుకుని చెప్పేస్తున్నా. హల్లెలూయా. Hallelujah. One of the senior doctors who does operations at least 2, 3, 4, 5, and వచ్చారు, సార్ మీరు ఇలా ఉండటానికి సీక్రెట్ ఏంటి అని అడిగారు. భలే వాళ్ళు ఊరుకోండి సార్. లేదు సార్, ప్లీజ్, దిస్ ఈజ్ నాట్ కామెడీ, సీరియస్గా అడుగుతున్నా, చెప్పండి సార్. Did I tell my secret? No. నా సీక్రెట్ ఏంటంటే గాడ్, వైటమిన్ జీ. Hallelujah. Hallelujah. Godliness అంతే. Hallelujah. ఆయన అప్పుడు పిక్చర్స్ పెడతా ఉంటారు, సార్ ఈరోజే ఈ క్యాన్సర్ సర్జరీ ఇది తీసామండి, అది ఎంత ఉంది అసలు చూడలేకపోయాం. కొత్తగా పెళ్ళింది, 34 years old, పెళ్ళయ్యి 6 నెలలకి దే ఫౌండ్ ఇట్ అండ్ దెన్ వి రిమూవ్డ్ ఇట్. సార్ రోజున చూడండి, నేను చెప్తున్నాను, మీకు తెలియదు, మీకు అర్థం అవ్వట్లేదు. దేవుని యొక్క కవనెంట్ కింద ఉండటం, బిడ్డలు ఉండటం,
కుటుంబం ఉండటం ఎంత ప్రాముఖ్యమైందో. దేర్ ఇస్ దిస్ వన్ గాయ్ ఇన్ మ్యాంగళూర్, రోజుకి 18 గంటలు చదివాడు. యూపీ సివిల్ సర్వీసెస్ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్లో హీ స్కోర్డ్ ది టాప్, వన్ ఆఫ్ ద టాప్ ర్యాంక్స్. సో హీ వాంటెడ్ టు బికమ్ an IPS ఆఫీసర్. So he was given the posting as an IPS officer for the first posting. తన కళ. And then he's going to Mangalore to give his orders. ఆర్డర్స్ తీసుకోవటానికి వెళ్తా ఉన్నాడు. ఆన్ ద వే ఆ వెహికల్ టైర్ పగిలి బొలెరోలో వెళ్తున్నాడు. స్పాట్ డెడ్. అసలు నాకు చదివి నా హృదయం అంతా ఒకసారి మెల్ట్ అయిపోయింది. People don't understand what they're running for. అసలు రావటమే చాలా కష్టం. And then he's trying to get his first appointment letter. And then all his family were in bride to see that. ఎంతో కష్టపడ్డాడు, నిద్రాహారాలు మానేసి చదివాడు. నాకు అర్థమైంది, భూమి మీద నీతి న్యాయం జరిగించు కృప చూపుచున్నవాడు యెహోవా అనే ఎరుగుట అది జ్ఞానము. Come on, hallelujah. ఈ భూమి మీద కృప ఉంటేనే బతుకుతామని తెలుసుకోవటమే జ్ఞానం. డబ్బులుంటే బతుకుతాము కాదు అమ్మా, ధనం ఉంటే బతుకుతాము కాదు, ఐశ్వర్యం ఉంటే బతుకుతాము కాదు, చదువు ఉంటే బతుకుతాము కాదు. దేవుని కృప. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యు లౌడ్ అండ్ క్లియర్, దేవుని కృప. నీ తల మీద ఉండాల్సిన దేవుని కృప. అందుకని దేవుడు మనల్ని దీవిస్తే మన కళ్ళు నెత్తికెక్కకూడదు. Be very careful. Always humble yourself. Never put up an attitude. తల్లిదండ్రులు వెలవెల్లాడిపోయారు. బొలేరోలో వెళ్తున్నారు, టైర్ బ్లాస్ట్ అయిపోయింది, కంట్రోల్ తప్పింది. స్పాటెడ్. యవనస్తులా, ఈరోజు చాలామంది యవనస్తులు ఇప్పుడు ఒక కల్చర్ వచ్చేసింది. అదేంటంటే వచ్చిన డబ్బులన్నీ అయిపోయిన తర్వాత తాగి తిని ఎంజాయ్ చేయడం అయిపోయిన తర్వాత ఎంత వైబ్, ఎప్పుడు ఒక మ్యూజిక్, ఒక వైబ్. మన విజయవాడలో కూడా చాలా పబ్స్ వచ్చేసినాయి. కొత్త పబ్ ఒకటి వస్తే నన్ను తీసుకెళ్ళి చూపించారు, ప్రతిది ఇంచ్ టు ఇంచ్. వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు, సార్ ఒకసారి రండి సార్ ప్లీజ్ సార్. నేను రెస్టారెంట్ అనుకొని వెళ్ళాను, నేను పాస్టమ్ గారు. ఇంచ్ టు ఇంచ్ చూపించారు దాన్ని. అది అయిపోయిన తర్వాత రాత్రి ఒకసారి ఆడిటర్ వాళ్ళు ఎవరో పిలిస్తే నేను రానండి అలాంటి ప్లేస్, ప్లీజ్ ఒక్కసారి రండి సార్ ప్లీజ్ అండి సార్ అని వెళ్తే అక్కడ మన జార్జ్ అక్కడ డీజే జించిక్ అంటున్నాడు. జార్జ్ కోసం వెయిట్ చేశారు. రాత్రి 11:30కి దిగాడు. జార్జ్ అని పిలిచారు. అన్నా ఏంటన్నా, నీకోసం వచ్చా జార్జ్. నిజంగా జార్జ్ కోసమే వచ్చింది. నేను సరదాగా వెళ్ళిన దేవుని యొక్క మూమెంట్ ఉంటుంది అక్కడ. మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఐ డోంట్ బీ ఇన్ ఎనీ ప్లేస్ వితౌట్ ద ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్. ఒకసారి జార్జ్ భయపడి, జార్జ్ ఎప్పుడో చర్చ్కి 3-4 నెలలుగా అయిపోయింది. నా వస్తానన్నా, ఆదివారం కూడా ఉందా డించెక్ అన్న, ఆదివారం కూడా ఉందా డించెక్ అన్న. వీకెండ్స్ వీకెండ్స్ నాకు పని లేదన్న, బ్యాండ్ పెట్టుకుంటారు. మరి ఎందుకు రావట్లే చర్చ్కి అన్న? వస్తాను. ఓకే అన్న. రాలా అమ్మ, చెప్పి తీసుకురండి బాబుని. I don't drink alcohol, right? మీరు అందరూ ఏంటి మరి మీరు తాబేలు మొహాలు పెట్టమాకండి ప్లీజ్. ప్లీజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఓనర్స్కి, సార్ మీరు ఏం తీసుకోరు కదా సార్, ఏం ఫుడ్ తింటారు, ఆమె ఫుడ్ తింటారు, నీకు దండం పెడతా బాస్. I just came just for 2 minutes to be here. May every moment of your life bring healing to somebody. Hallelujah.
మీ జీవితంలో ఏ మూమెంట్ అయినా వేరే వాళ్ళకి హీలింగ్ రావాలి. Somebody must be pulled to the kingdom of God. Come on, hallelujah. Somebody must be touched by the love of God. Amen. Hallelujah. 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 I will fulfill the number of your days. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And this is one verse that is really, there are so many verses from the Bible. There were in healing service. The Lord gave me this one verse from John's Gospel chapter 3 and verse 15. నాకు అది చాలా విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది. But this is where when the Holy Spirit breathes on a verse, you see a lot of life in it. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 15వ వచనం. John's Gospel chapter 3 and verse 15. 15వ వచనం. అలాగే విశ్వసించు ప్రతివాడును నశింపక. అలాగే విశ్వసించు ప్రతివాడును. 14వ వచనం సిస్టర్. అరణ్యములో మోషే సర్పమును ఎలాగూ ఎత్తెనో అలాగే విశ్వసించు ప్రతివాడును నశింపక ఆయన ద్వారా నిత్య జీవం పొందునట్లు మనుష్య కుమారుడు ఎత్తబడవలెను. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. As Moses lifted up the serpent. Now, what is the context of Moses lifting the serpent? మోషే ఎత్తడి సర్పాన్ని ఎప్పుడు ఎత్తాడు? తాపకరమైన సర్పములు వచ్చి అరణ్యములో ఉన్న వారిని కరిచినప్పుడు వాళ్ళు చచ్చిపోతూ ఉంటే, and then Moses intercedes, and then the Lord says, go and bring the bronze serpent. And then the Lord said to Moses, దా ఎత్తడి సర్పం ఎవరు చూస్తారో వాళ్ళు. యాక్చువల్గా ఆ బ్రాంజ్ సర్పెంట్ యాక్చువల్గా మీరు చూస్తే ఒక ఇలాగ ప్లస్ సైన్ వచ్చి యు సీ ది పాము ఇట్లాగా దానికి స్పైరల్ అయిపోయి ఇలా చుట్టుకొని ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది, రైట్? See, this is the symbol that usually, the medical people use. యాక్చువల్గా అది ఏంటి చెప్పమంటారా సార్? కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్. నేను మన డాక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద ప్రొఫెసర్స్ ఈజ్ షోయింగ్ మీ మనిషి యొక్క సెల్లో క్రోమోజోమల్ స్ట్రక్చర్లో దాన్ని ఏదో అంటారు, ఆ జీన్ ఈ షేప్లో ఉంటుంది అంటారు, బ్లడ్ కణం. ఇఫ్ యూ జూమ్ ఇట్, ఆయన పిక్చర్ మైక్రోస్కోప్ పిక్చర్ తీసి దాన్ని నాకు చూపిస్తాను తన ఫోన్లో ఉన్న ఇవి. It is exactly in the plus sign, and then this spiral అయిపోయి ఉన్న ఇది కాదు ఇంకొకటి, ఇట్స్ DNA, the chromosomal structure. అది మైక్రోస్కోప్లో చూస్తే అది అలాగే ఉంటుంది, ఇట్లా ప్లస్ వచ్చి ఇట్లాగా స్పైరల్ అయిపోయింది ఇది. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? నువ్వు ఆయన వైపు చూస్తే నీ బ్లడ్లో ఉన్న డిసీజ్ చచ్చిపోయి దేవుడు లైఫ్ ఇస్తాడు. అది కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. Whoever looks will live. The highest way of getting healed, అదేంటంటే ఏసీ శిలువ చుట్టం. హల్లెలూయా. ఆ ఎత్తడి సర్పం ఏదైతే నిన్ను కాటు వేస్తుందో అది శిలువ మీద, on the cross it is judged, it is punished, it is crucified, it is dealt with. Amen. Hallelujah. నీ రోగము ఆయన సిలువలో దానిని కొట్టివేశాడు, దానికి శిక్ష విధించాడు, దాన్ని ఆయన అనుభవించాడు, దాన్ని ఆయన చెల్లించాడు. యు నీడ్ దాన్ని తీక్షణంగా చూడాలి. ఇప్పుడు పావులు కాటేస్తున్నప్పుడు చూడటం కష్టమే, దట్స్ వేర్ లైఫ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. కాన్సన్ట్రేషన్.
పిల్లోడు స్కూల్కి వెళ్తే గిచ్చేవాడు వెనకాల ఉంటాడు, అటు మాట్లాడిచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు, ఇటు పలకరించే వాళ్ళు ఉంటారు. అసలు చిన్న క్లాస్లో మా అబ్బాయి ఎన్ని స్టోరీలు చెప్తున్నాడో చెప్పలేను నేను. అబ్బో అసలు నేను వినలేకపోతున్నా. మొన్న ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి కోసం చేయి కోసుకుందంట. బుడంకాయలు అందరూ ఇంతే ఉన్నారు, అసలు ఇంతే. అబ్బాయి పేరు రాసుకుంటుందంట. మా వాడికి జ్వరం వచ్చేసి ఫోన్ చేశారు ఒకరోజు. సరే నేను పాస్టర్ గారు వాడికి వెళ్ళి ఎది బాగానే వాడు జ్వరం ఎందుకు వచ్చిందని. అమ్మాయి కోసుకుని ఉంటే వీడు నేను చూసి ఏంటి చేస్తున్నావు అంటే, నువ్వు టీచర్కి చెప్తే నీ పేరు రాసి నేను సూసైడ్ చేసుకుంటాను అంతే, జ్వరం వచ్చేసింది పిల్లోడికి. నేను ఎక్కడ తిడతా కొడతానని చెప్పి నాకేం చెప్పలా, వచ్చేస్తే ఎదిలిస్తే జ్వరం. అసలు ఈయన పొద్దునంతా బాగానే ఉన్నాడు, నిన్నంతా బాగానే ఉన్నాడు, జ్వరం అసలు మనకు చెప్పకుండా రాదు కదా. ఏదంటే నాకు తెలుస్తుంది వీడు ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే వీడి క్లాస్ లీడర్. సో తరసటి రోజు వాళ్ళ అమ్మ కూర్చొని చక్కగా నీటి చెప్తున్నాడు, నా పేరు రాసేస్తుంది. నాకేం భయం లేదు, టీచర్కి తెలుసు నేను. అరే మన లైఫ్లో ఉన్నప్పుడు మనకి బోల్డ్ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళు పొడుస్తుంటారు, వీళ్ళు పొడుస్తుంటారు, కానీ ఎన్నిటి మధ్యలో ఆ పాము కాటేస్తూ ఉంటే ఒకసారి పాము ప్లేస్లో వైఫే ఉంటుంది, లేకపోతే భర్తే ఉంటాడు, హస్బెండే ఉంటాడు, లేకపోతే పిల్లలు ఉంటారు, లేకపోతే జీవితం ఉంటుంది, ఈ జీవన వ్యాపారం ఉంటుంది. కమాన్, ది ప్రెషర్స్ ఆఫ్ లైఫ్, వాట్ ఐ మీన్ టు సే, ఐఎమ్ నాట్ జిరయింగ్ ఎనీబడి. అలాంటి టైంలో నో, ఎవరు చూస్తారో వాళ్ళు బతుకుతారు. కమాన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. As you're seeing, God is healing. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, ఇదే అనుకుంటా. As you're seeing, God is healing. బ్రదర్ మేము నమ్మమండి. నిన్ను ఎవడు నమ్మన్నాడు? నువ్వు నమ్ము, నిమ్మకాయ రసం పిండుకొని తాగితే సి వైటమిన్ వస్తుంది, దానివల్ల నీకు రోగ నిరోధక శక్తి పెరిగి. యూ బిలీవ్ ఆల్ ద స్టూపిడ్ స్టఫ్. లెట్ మీ టెల్ యూ, ద వరల్డ్ ఈస్ కర్స్డ్. నువ్వు ఓన్లీ గడ్డి తింటే క్యాన్సర్ రావంటే గడ్డి తినటం వల్లే క్యాన్సర్ వస్తుంది అంటున్నారు డాక్టర్లు. రైట్ రాంగ్? అవునా కాదా? ఆ గడ్డి పెరగటానికి, మిరపకాయలు పెరగటానికి వాళ్ళు వాడే ఆ మందుల వలన ఈ హైయెస్ట్ క్యాన్సర్స్ ఎందువలన వస్తుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్, నాట్ పెస్టిసైడ్స్ బట్ ద మెడిసిన్స్ దట్ వర్ యూస్డ్ టు గ్రో ది హైబ్రిడ్ కైండ్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్. అలా అని చెప్పి నేను ఓన్లీ చికెన్ తింటా, మటన్ తింటానంటే, ఇప్పుడు చికెన్ తిన్న వాళ్ళందరూ చికెన్ తింటుంటే చికెన్ అయితే బాగానే ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ మన భారతదేశం కంటే కూడా బయట దేశాల్లో పిల్లలందరూ అసలు నేను వెళ్తే అందరూ వాళ్ళ ఫాదర్స్ కంటే అందరు తెస్తున్నారు. ఏంటి బ్రదర్ ఇది అంటే, హార్మోన్స్ బ్రదర్. ఈ చికెన్కి హార్మోన్స్ పెడుతున్నారు, పిల్లలు అయితే తింటున్నారు, అందరూ అంత తెత్తి అయిపోతున్నారు. సరే, మగపిల్లలు అయితే చూడటానికి బాగుంటుంది కొంత, ఆడపిల్లలు కూడా పాపం చాలా, అది పెద్ద పెద్ద క్రైసిస్ అయిపోయింది, సైకలాజికల్ క్రైసిస్ అయిపోయింది అది. మరి ఏం తింటాం? యూ నీడ్ ద బ్లెస్సింగ్ ఓవర్ వాట్ యువర్ ఈటింగ్. హల్లెలూయా. ఆహారము పానీయము ఆశీర్వదించాలి, రోగమును నీ మధ్య నుంచి ఆయన తొలగించాలి. యూ నీడ్ టు ఇన్వోక్ ద కవెనెంట్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ ఈటింగ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇది ప్రార్థన వాక్యము చేత పరిశుద్ధపరచబడుతుంది. ఆమేన్. ఇఫ్ యూ డోంట్ బిలీవ్, జస్ట్ ఎంజాయ్ ఇట్. బట్ ఐ బిలీవ్ ఇట్. ఆమేన్, హల్లెలూయా. మనోళ్ళని తింటే బ్రదర్ వాళ్ళు నమ్మట్లేదు, దీనికి మీ సమాధానం ఏంటి? నా స్పందన ఏంటంటే, ఇంకోసారి ఇలాంటివి పెడితే నిన్ను కల్లోకి వచ్చి తంత, అది నా స్పందన. ఆమేన్. బ్రదర్ మీరు అన్ని మెంబర్షిప్లో పెడుతున్నారు బ్రదర్, మీ వాక్యాలు ఎలా వింటున్నారు? అవునా?
But why didn't you just join in the membership? For 7 years, more than years. I mean, we're putting all my stuff out, right? అదేదో నేను తప్పు చేసినట్లుగా ఇంత పెద్ద మెసేజ్ రాశాడు ఒక అబ్బాయి. ఇలాంటి మాట్లాడితే బయట పెడితే ఎవరికన్నా విన్నారనుకోండి, చెప్పిపోయిద్దా లేదా? అన్లెస్ యు సీ యువర్ సిక్నెస్ judged on the body of Jesus Christ, you will never receive healing. మీ యొక్క అనారోగ్యము యేసయ్య శరీరము అందు అది జడ్జ్ చేయబడింది, తీర్పు తీర్చబడింది, అది శిక్షించబడింది, అది విరగొట్టబడింది. ఆ అనారోగ్యమును ఆయన భరించాడు, ఆ దెబ్బ ఆయన భరించాడు అని మీరు దాన్ని చూడకపోతే మీ జీవితంలో మీరు ఎప్పుడు స్వస్థత పొందలేరు. నా మై క్వశ్చన్, నన్ను ఈ మాట అనగానే అందరూ అంటారు, బ్రదర్ నేను చూస్తున్నాను బ్రదర్, నాకు హీలింగ్ రావట్లేదు. నో, మీరు చూడట్లేదు. పిల్లలు అంటారు, అరే వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళి గో అండ్ బ్రింగ్ ద కీస్ అంటాడు. వెళ్ళేసి కీస్ లేవు డాడీ. అరే వెళ్ళిరా, కీస్ ఉన్నాయని. కీస్ లేవు డాడీ. తిరుగుతారు. ఈ హడావుడిలో మీరు నీట్గా రెడీ అయ్యి చెప్పులు వేసుకొని మొత్తం అన్నీ వేసుకొని బయట ఉండి లేవంటే వస్తారు. మీరు వచ్చినప్పుడు కరెక్ట్ కీస్ అక్కడే ఉండి ఏం చేస్తారు? కీస్ తీసుకోవటం, పిల్లోడిని ఒకటి బాధటం ఒకటేసారి జరిగింది. అవునా కాదా చెప్పండి? నువ్వు ఇక్కడ పెట్టేవని చెప్పలేదు నాకు. అది పిల్లలు ఎక్కడ చెప్తారు? ఏంటంటే పిల్లోడికి కీస్ మైండ్లో ఉండవు. మీకు ఏ హీలింగ్ కావాలంటే అది మీ మైండ్లో ఉండాలి. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. You get it into your mind. See yourself healed. Amen. Hallelujah. ఆ సర్పములని కాటేస్తా ఉన్నాయి. నేను ఇంకా అదర్ సైడ్ ఆఫ్ హీలింగ్ చెప్దాం అనుకున్నా, బట్ ఐఎమ్ క్లోజింగ్ హియర్. నేను ఇక్కడ క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను. నేను క్లోజింగ్ హియర్. అమ్మ నాకు ఆయిల్ రెడీ చేయండి. గెట్ సమ్ ఆయిల్ బాటిల్స్ రెడీ. I pray for people. Why people are not healed? తర్వాత మాట్లాడతాను ఎప్పుడన్నా. Because of unforgiveness, because of making worthless things their priority. అనవసరమైనవి వాళ్ళ లైఫ్లో ప్రయారిటైజ్ చేసుకోవటం వలన. వచ్చిన చూపిస్తాను నేను. జెరమాయా 15, ఇర్మియా 15వ అధ్యాయం, జెరమాయా 15 and verse కింద నుంచి చదవాలి. వై ఈజ్ మై సిక్నెస్ పర్పెక్చువల్ అన్న మాట రాస్తుంటుంది. జెరమాయా 15, జెరమాయా 15 18th verse. చదవండి సిస్టర్. నా బాధ ఏల ఎడతెగని దాయను, నా బాధ ఏల ఎడతెగని దాయను, నా గాయము ఏల ఘోరమైన దాయను, నా గాయము ఏల ఘోరమైన దాయను, అది స్వస్థత నొందకపోనేలా, అది స్వస్థత నొందకపోనేలా, నిశ్చయముగా నీవు నాకు ఎండమావుల అవుదువా, నిశ్చయముగా నీవు నాకు ఎండమావులు అవుదువా, నిలువని జలముల అవుదువా, నిలువని జలములు అవుదువా. కాబట్టి యెహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చును. యెహోవా చెప్తున్నాడు, నువ్వు ఇలా అంటున్నావు కదా, యెహోవా నాతో ఇలా అన్నాడు. ఏంటి నా బాధ? వై మై wound is not healed? Why I'm having this recurrent sickness? Why I'm not coming out of it? Why I'm always having this? This is the word of the Lord. ఏమని చెప్పాడు? నీవు నా తట్టు తిరిగిన ఎడల, నీవు నా తట్టు తిరిగిన ఎడల, నా సన్నిధిని నిలుచున్నట్లు, ఫస్ట్ థింగ్ ఆయన సన్నిధి నిలుచున్నట్లు నేను నిన్ను తిరిగి రప్పించును, నేను తిరిగి రప్పించును. ఏవి నీచములో, ఏవి నీచములో, ఏవి ఘనములో, ఏవి ఘనములో నీవు గుర్తుపట్టిన ఎడల, నువ్వు గుర్తుపట్టిన ఎడల, నీవు నా నోటి వలె ఉందువు, నీవు నా నోటి వలె ఉందువు, వారు నీ తట్టు నాకు తిరగవలెను గాని, నువ్వు వారు నీ తట్టుకు తిరగవలెను గాని, నీవు వారి తట్టు నాకు తిరగకూడదు, నీవు వారి తట్టుకు తిరగకూడదు. Stand before me you will stand. If you extract the precious from the worthless, నీ టైం అంతా worthless వాళ్ళతో గడుపుతున్నావు, worthless things తో గడుపుతున్నావు, worthless మనుషులతో. నేను చెప్తున్నాను, let me tell you, God loves everybody, but let me tell you with love, some people are not worthy of it.
మీ జీవితాన్ని, మీ టైం అంతటిని కృతజ్ఞత లేని మనుషులు, దేవుడు మీకు నియమించని మనుషులు, మీరు పదాకల డ్రైన్ చేసుకునే వాళ్ళతో గడపద్దు. ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్, యు ఆర్ ఓపెనింగ్ ద డోర్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సిక్నెస్. పోనీలే 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 పోనీలే, మనం చేయకపోతే నో 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 నో. ఎనఫ్ ఆఫ్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్. God wants you to live a life of value. Amen. నేను చెప్పే పనులు చాలా షార్ప్గా ఉంటాయి, బట్ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఇస్. Amen. Hallelujah. Hallelujah. నేను నా టైం గంట సేపు ఎవరితో గడపాలంటే అది నాకు 30 రోజులతో సమానం. Why? Because I'm not telling there, see, my time is valuable. See, నా టైం నాకే గడపడానికి లేదు. For some of you, for you to be healed, get away from that place. మీ ప్లేస్లో నుంచి బయటకు వచ్చేయండి, దేవుడు హీల్ చేస్తాడు. ఎందుకంటే there was lot of worthless things that were surrounding you. అవి చేసేసి ఏం చేస్తాను చెప్పమంటారా? మిమ్మల్ని ఆ వాల్యూకి డిక్రీస్ చేసేస్తున్నాయి. కానీ దేవుడు మీకున్న ఎక్స్పెక్టేషన్ చెప్పమంటారా? స్త్రీలు కరిన వారిలో ఈ తరములో మీ అంత గొప్పోడు ఇంకో లేడని చెప్పుకుంటాడు ఆయన. Come on, hallelujah. 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 You need to break every chain. ప్రతి బంధకము, అనారోగ్యమైన బంధకమును విరగొట్టేసేయాలి. నిరుత్సాహమైన ఆలోచనలు విరగొట్టేసేయాలి. Come on, hallelujah. Hallelujah. Get away from worthless people and worthless things. నీ నోటిని మంచి పదార్థములతో ఆయన తృప్తిపరిచి ఆయన ఏమన్నాడు? పక్షిరాజు యొక్క యవ్వనమును ఇస్తానన్నాడు. Hallelujah. He will satisfy your mouth with good things and he will renew your youth like the eagle. అంటే మీ నోట్లో ఏమన్నాడు? ఓన్లీ దేవుని యొక్క వాక్యం, ఓన్లీ సిలువ అండ్ ఓన్లీ ఓన్లీ నిబంధన గురించిన మాటలే ఉండాలి. Hallelujah. 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 And I'm telling you, God will do some great things for you. Amen. Hallelujah. Come on, give the Lord somebody the loudest shout of praise in this place. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Hallelujah, hallelujah. Come on, every head bow, every eye closed. Every eye closed. Come on, I want everybody to pray. As you pray, the healing anointing will come. I'm not calling everybody to the front. But people who really need some miracle in their life, I'm going to call you up and I shall lay my hands upon you and pray for you. Right now, there is a healing anointing that is flowing here. We'll take offerings, whatever it is, because this is the time that nothing should be distracted. Come on, open your mouth. Be the best receiver right here. Grande robosa landa libeste. Come on, everybody open your mouth and begin to pray. Maranamosa mandala sikelebe. Come on, pray. Breathe the pando lost in the mighty name of Jesus. If you need healing in your body, come on, lift your hands towards heaven. Whatever sickness and disease that you have, that you're battling, come on. As you lift your hands towards heaven, the power of the Lord will come and touch you. Father, in the mighty name of Jesus, Lord, every hand that is lifted up towards you, I speak healing and release in the mighty name of Jesus. I speak mighty healing in the name of Jesus. From the crown of your head to the soles of your foot, I speak complete release. Every foul infirmity, I rebuke you to leave in the name of Jesus. Every fear of death, every spirit that is causing fear of death, in the name of Jesus, I rebuke you to leave in the name of Jesus. Prati anarogyam, every foul spirit that is tormenting people. Hallelujah. Mandoro sabaki libe sire nondo. Marana masikela brosta kira brefe kel fesere. Sukrama manda luko sukorabasti kile brefe. Serena mando lubra sarana manda like stikete ferife. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Believe that when hands were laid, the power of the Lord will come upon you. Hallelujah. I don't know how to do this.
I mean, we have a limited space, limited time. If you need healing in your body, మీరు లేచి ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయకుండా నేను ఐ వాంట్ యూ టు జస్ట్ కమ్ టు ద ఫ్రెండ్ సైడ్ నుంచి నిదానంగా ఐ వాంట్ యూ టు కమ్ టు ద ఫ్రెండ్. ఐ వాంట్ టు ప్రే ఫర్ యూ. Hallelujah. Somebody go in the keyboard. Hallelujah. And ప్రతి దానికి అంటే ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఊరికి కొంతమంది ఉంటారు, ప్రతి దానికి ఏదో ఒకటి, ఏది ఉన్నా లేకపోయినా ఏదో ఒకటి అయ్యగారు రమ్మన్నారు నేను వచ్చేస్తాను. Some usher go and stand there and then hold that sister. Go and help somebody. An intercessor. Somebody, an intercessor in the church. Go and lay your hand. Father, I pray and bless. Hallelujah. Victoration. Thank you, Father. Thank you, Lord. Father, I bless in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I say, Father, bless an activation of healing anointing. In Jesus' name. Amen. 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 Father, I pray. Father, I pray of this violent demonic powers flee. Healing happen. Breakthroughs happen. In Jesus' name. Amen. 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 Father, I pray for dear uncle. I bless him. I speak healing to flow in the name of Jesus. Every curse of this family, I break it in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Father, I pray. I bless. Thank you, Jesus. Hallelujah. We pray, Father, I bless in Jesus' name. Amen. Amen. Hello, how are you feeling? Better? Father, I pray new bones to be formed, new organs to be formed. Whatever that looks like withered, melted, unseen, I command a creative miracle. Oh, thank you, Lord. Just like you said, స్త్రీలు కనిన వారిలో యోహాను కంటే గొప్పవాడు ఎవరు లేరు. In all that area where Hannah is staying, I declare there is none greater than him, Father. I release the quickening of the power of God to burn like fire inside him, out of his belly, in the name of Jesus. Flow! Whatever tried to ground him, bind him, bound him, I break the power today in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Master. Oh, thank you, Lord. As I touch Hannah, I touch Akka, I speak great things for this family. Touch. Hallelujah. Never the same. Jesus' name. I release you into things that were prepared for you from this day forth. Everything that's been looks like stranded, stopped, I command, set it in motion today in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. I somehow feel God is moving you to another company or something, or stopping into this thing, moving into something. Amen. Anna Kuchit. Thank you. Come on, give the Lord a louder shout of praise. Hallelujah. Hallelujah. Are you all blessed? Let's worship the Lord with our giving. మీరు అందరూ ఉంటారని చూడండి, నేను కానుకలు మర్చిపోతా. ఐఎమ్ నాట్ కానుక పాస్టర్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. మన వాళ్ళందరూ ఏకుండా వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు చాలామంది. పోనీ వెళ్తా వేసలేదు, నాకు తెలియదు. ఇట్స్ ఓకే. ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్, God will provide all our needs. Amen. You hold the seed in your hands. Say with me. Isaiah,
నా కానుకని వెతుచుండగా ప్రతి విధమైన లేమి నా మీద పని చేయకుండా విరగొట్టబడదు కాక, అణిచి కుదిలించి దిగజారునట్లుగా నిండు కొలతతో మనుషులు నా ఒడిలోనికి కొలుతారు. యేసు నామమున అడిగి పొందుకొని నామ తండ్రి. Amen. Pass the offering, guys. Father, I bless. Hallelujah. Father, I pray over this oil. Let this oil collect the life that is inside my words. Healing miracles happen in Jesus' name. Amen. Hallelujah. ఈ రోజు God was healing people with mental issues, neuro problems, mental issues, ఆ నరాలు లాగటం. See, I see a strong anointing for that. And everybody that have come to the friend, you are healed. Amen. Hallelujah. Then నిజంగా నమ్మండి, and then you will see lot of breakthrough. Even now, after laying hands, you feel like something lifted up. ఒక పక్షి ఎగిరిపోయినట్టు ఎగిరిపోతూ ఉన్నాయి. ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ దట్ ఇస్ హోల్డింగ్ గ్రిప్ అపాన్ పీపుల్స్ మైండ్స్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. 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 సో నాకు ఒక ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్ ఉంది. అదేంటంటే ఈ రోజు నుంచి ఫస్ట్ దాకా ఐఎమ్ అనౌన్సింగ్ 15 days ఆఫ్ విజిల్. ఎవరు విజిల్? విజిల్, VIGA, విజిల్ అంటే వాచ్. ఎందుకంటే ఈ 15 daysలో as we step into new year, see, I see the devil trying to attack many families, many homes, many people. దాంట్లో మనం ఎవ్వరు ఉండకూడదు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. అందుకని నేను అందుకే ఉండమనింది. ఎన్ని హీలింగ్ మనం ఎప్పుడు చేయలేదు. వై? బికాస్ ద లార్డ్ ఈస్ గివింగ్ దిస్ థింగ్. ఈ 15 days మీరు ఖచ్చితంగా, అన్లెస్ యూ హ్యావ్ సమ్ సిక్నెస్ ఆర్ సంథింగ్, ఒక హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ ఉంటే తప్పించి, ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు ఫాస్ట్ అండ్ ప్రే. ఆమేన్. వీలైతే ఆ 1 meal కూడా ఆపేసి, లేదంటే 1 meal తీసుకోండి, కానీ తీసి తినేయమాకండి. 1 meal రేపు ఎల్లుండి అవతల ఎల్లుండికి సరిపడేలా కాకుండా, జస్ట్ ఫర్ స్ట్రెంగ్త్ టేక్ సమ్ ఫుడ్, బట్ లెట్స్ ఆల్ వాచ్ అండ్ ప్రే. ఐ ప్రే ఫర్ దట్ ఇంపార్టేషన్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఓవర్ యూ. హల్లెలూయా. నాకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే, ఈవెంట్స్ అని లేకపోతే ఈ 15 రోజులు ఎట్టన్నా ఎవ్వరు నన్ను డిస్టర్బ్ చేయని ప్లేస్కి వెళ్ళిపోయి ఇట్లా ప్రార్థన ఇట్లా దుప్పట్లా కప్పుకొని అదృశ్యమైపోదాం అనిపిస్తుంది. So that is the kind of feeling. And I'm praying for each family. And రాత్రంతా కూడా I'm praying for protection and for God's plan for each family and each person. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So shall I pray for the impartation? Father, in the name of Jesus, I pray for the impartation of a watchman, Lord. If 15 days before we enter New Year, Lord, I pray and cancel all the planned activities, demonic activities, in the name of Jesus. And nobody under the sound of my voice will be a part of what the devil has planned, Father. And I seal each family with your precious blood. And as we prepare to enter into new season, Lord, I pray, may you fire inside us the spirit of prayer and vigilance, Lord. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. అట్లాగే this year we have diaries. ఎందుకంటే మీరు చాలామంది రాసుకుంటున్నారు. ఇది మాత్రం ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో ఉండాల్సిందే. Amen. ఎందుకంటే ఎంత భయంకరంగా వాక్యం చెప్పేటప్పుడు మీరు రాయాలి. And many people were writing, and this is our own Father's house diary. Amen. Hallelujah. Are you all excited or not? Yeah. ఇది మనకి చాలా ఖర్చు అయింది, బట్ వీఆర్ కీపింగ్ ఇట్ ఫర్ 250 rupees. ఓకే, యాక్చువల్లీ మనం 300 అట్లా ఇదయింది. బట్ మై థింగ్ ఈజ్, మీ ప్రింటింగ్లో కొంచెం మీరు సపోర్ట్ చేస్తే మనం చాలా చేసేయచ్చు. యాక్చువల్గా ఫ్రీగా ఇద్దాం అనుకున్నా, నిజం చెప్తున్నా. ప్రింటింగ్ ప్రెస్ వాళ్ళే నా కాళ్ళు పట్టుకున్నారు, ఆ పని చేయమాకండి బ్రదర్ మీరని. సో నేను అమ్మ ఇది ఓపెన్ చేసి చదువు, ఫ్రంట్ పేజ్
పాస్టర్ గారు ఓపెన్ చేస్తారు. యూ రీడ్ ఇట్, కమ్ ఆన్. యూ ఇనాగ్రేట్ యువర్ డైరీ, రైట్? కమ్ ఆన్. మీ చప్పట్లు అప్పుడే అయిపోయినాయి. A note from the pastor. What is there? అది చదవాలి. Message from pastor. Throughout history, many of God's chosen individuals were not only hearers but also recorders of divine revelation. From Moses inscribing the law to the prophets writing visions and the apostles penning letters that became scripture, the act of writing served as a bridge between divine inspiration and human understanding. Encouraging others to write down what they hear during moments of worship or prayer is profoundly wise. Writing crystallizes revelation, making it accessible for reflection, application, and encouragement during life's challenges. When a believer writes down what God reveals, it becomes a personal treasure, a testimony of God's guidance that can be revisited time and again. Your prayer is a powerful reminder to be active participants in faith listening, recording, and applying God's word in our daily lives. This practice not only deepens our relationship with God, but also equips us to face challenges with wisdom, strength drawn from revelations we have already received. It underscores the importance of being intentional in our walk with God, creating a spiritual journey that becomes a legacy of faith of ourselves and others. I pray that His peace, wisdom, and abundant blessings fill your life. May the Lord continue to guide, strengthen, and uplift you in all that you do. Yours in His service, Pastor Samuel David. క్లోజ్ చేసి మహేష్ చెయ్యి ఇట్లా మునిగిపోతా ఉంది, ఎక్కడ పడిపోద్దని పక్కన నిలబడ్డాను నేను. కరెక్ట్గా చదివేయలేదు నాకు తెలియదు, కానీ అది నేనే రాశా. యూ గో అండ్ రీడ్ ఇట్. ఎవ్రీథింగ్ దట్ వైల్ యువర్ లిసనింగ్ మీరు రాసుకునేవి, ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ స్క్రిప్చర్ రెఫరెన్సెస్ కాదు, దేవుడు మీకు ఇచ్చిన ప్రత్యక్షత. అండ్ దట్ విల్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్. Amen. This is our own Father's house personal diary. Amen. For the first time we're releasing it. Amen. Hallelujah. ఖచ్చితంగా మీరు వెళ్ళేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఉండాలి. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు రైట్ ఇట్. మీరు ఇయర్ ఎండింగ్ అయ్యేసరికి ఆ పేజీలన్నీ అయిపోవాలి. అండ్ దెన్ యూ మస్ట్, నేను అప్పుడు టెస్ట్ మనీ తీసుకుంటాను, మీరు రాసుకొని ఏమేమి జరుగుతున్నాయి మీ లైఫ్లో. Are you all blessed today? Yes. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and grant you soundness, wholeness in every area of your life. Amen. This Friday మనకి సర్వీస్ లేదు, బట్ వీ విల్ హ్యావ్ లైవ్ సంథింగ్. ఓకే, లైవ్ సర్మన్ స్క్రీన్ చేయబడుతుంది, దయచేసి దాన్ని ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.